በድጋሚ እንዴት አመሻችሁ? ዛሬ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ ነው የምንነጋገረው። ስለዚህ ዶክተር ዮዲት ነው ስልጠናውን የምትሰጥልን። ዶክተር ዮዲት እዚህ አሜሪካ ያለች ነች። በአንድ ትልቅ ተቋም ነው የምትሰራው። በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ነው ፒኤችዲዋን የሰራችው። ስለዚህ ዊዛውት ፋርዘር ዲው ወደ እሷ እንሄዳለን። ዮዲት ወደ አንቺ እንሄድና የሸዋስ ሞዴሬት ያደርግልናል። ሰው ጆይን እያደረገ ይሄዳል። አሁን 35 ሰው ነው የሚታየኝ። ሞር ከዚህ በፊት እንደምናደርገው በየተወሰነ ደቂቃው መካከል በአብዛኛው ኮንቨርሴሽናል እንዲሆን ነው የምናስበው። ዮዲ ከዚህ በኋላ ያለን 1 ሰዓት ተኩል ነው። ወደ አንቺ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዮዲ ትባላለሁ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት አመሻችሁ ነው መሰለኝ በያላችሁበት። So audience-ን በደንብ ስላልተረዳሁት I try to make this very basic because አንዳንዶቻችሁ maybe you are more advanced እና much better than me ልትሆኑ ትችላላችሁ or ደግሞ like at the beginning level ያለ ሰውም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ I try to make it በጣም easy እና you know for our kids በምንነግርበት ደረጃ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። It's not too technical. So becoming future ready with AI እንደምታውቁት እንግዲህ AI ምንም የማይገባበት ቦታ የለም። ስለዚህ the future is AI የሚለው ላይ እንስማማለን በሚል how are we going to be future ready because ከዚህ በፊት የነበሩት ቴክኖሎጂዎች እኔ በቃ መጠቀም አልፈልግም ብለን መተው የምንችላቸው አይነት ነበሩ። AI ግን in everything we do ስለሚገባ how can we become future ready with AI የሚል ቶፒክ ነው የመረጥኩት። And I will try to cover understanding AI basics, what AI actually is. People are saying everything is AI. የሆነውንም ያልሆነውንም ስለዚህ we will try to differentiate that. What's the difference between traditional software development, for example, and AI ምንድነው የሚለየው? AI in our daily life. አሁን አንዳንድ ሰው AI አልጠቀምም ሊል ይችላል፣ ግን አሁን በዚህ ዘመን it's almost impossible ሳታውቁት ወይም ሳናውቀው ስንጠቀማቸው የኖርናቸው AI ያላቸው ቴክኖሎጂን we will try to cover that. እና ከዛ በኋላ partnering with AI አሁን ኮምፒት ማድረግ አይደለም, it's almost impossible to compete with AI. ስለዚህ how are we going to partner with AI? AI ተጠቅመን ነው አድቫንስ ማድረግ የምንችለው እንጂ AI ሪራይት ማድረግ አንችልም በሚል አንደርስታንዲንግ ማለት ነው። ከዛ your future or our future in AI የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። So what AI actually is, right? AI is not a magic. AI is a system that learns from data. እውቀቱን የሚወስደው ከዴታ ነው። ዴታ ከሌለ there is no AI without data. ስለዚህ it learns from AI. አሁን ከዚህ በፊት የነበሩትን ቴክኖሎጂዎች ስንወስዳቸው ለምሳሌ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ከሆነ የሆነ ፕሮግራም ክሬት ታደርጋላችሁ፣ ሩል ቤዝድ ነው የምታደርጉት። ኤግዛክትሊ ክሬት ላደረጋችሁለት ዓላማ ብቻ ነው የሚውለው ማለት ነው። የሆነ 10,000 ዴታ ብንጨምርለት አይማርም። በቃ የሆነ ነገር ኮፒ ያደረገ ፔስት እንዲያደርግ ከሆነ ያን አፕሊኬሽን ክሬት ያደርግ ነው it doesn't matter how many data you have, it just do like እሱም ብቻ ማለት ነው copy paste. What makes AI very different from እነዛ software development kind of technologies is it learns from the data. The more data you put out there, the more እየተማረ ይሄዳል ማለት ነው። That's why artificial ሆኖ ግን intelligence የሚለውን ስም የሰጡት የሚመስለኝ ማለት ነው። because intelligence ያለው human being ብቻ ነው አይደል? Animals they don't have intelligence. Anything doesn't have intelligence other than humans. ግን አሁን AI it has intelligence even though it's artificial intelligence. ለምንድን ነው artificial የሆነው intelligence? because like intuition የለውም, empathy የለውም። ሰዎች ያላቸው የሌለው ነገር አለ still. ስለዚህ it's artificial but it's very intelligent. And it finds patterns and relationship human may miss. አሁንኛ like if you have 1 million record, it's almost impossible for a human brain to process አድርጎ relationships create ለማድረግ
ቅድም እንዳልኩት ወይም ደግሞ በትራዲሽናል ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት የሆነ አፕሊኬሽን ክሬት ብታደርጉ ክሬት ላደረጋችሁለት ዓላማ ብቻ ነው እንጂ 1 ሚሊዮን ዴታ ስላላችሁ ወይም 10 ሚሊዮን ዲፍረንስ አይኖረውም ማለት ነው በአውትፑቱ ላይ። ይሄኛው ግን ሞር ዴታ ዩ ፑት አውት ዴር ፓተርን እና ሪሌሽንሽፖችን ሰዎች ማየት የማይችሉትን ፓተርኖች ሪሌት እያደረገ ክሬት ያደረጋችሁት ኤአዩን ወይም የኤአዩን ቴክኖሎጂ ለአንድ ስፔሲፊክ ዓላማ እንኳን ቢሆን ያላሰባችሁትን ኢንሳይት ይሰጣችኋል ማለት ነው። that's why it's intelligent. It makes predictions and recommendations. We will deep dive in the prediction እንዴት ነው የትኛው AI ሲባል it's very broad። ስለዚህ predict የሚያደርገው AI የትኛው ነው recommendation ምናምን ወደሚለው በኋላ ላይ እንመጣለን። እና as I mentioned before, it continuously improve with experience. Experience is very important ለAI ማለት ነው። ክሬት ተደረገ AI the more it learns, the more it gets better. የሆነ ፊክስድ የሆነ ሩል ቤዝድ ብቻ አይደለም ማለት ነው። እና works alongside humans to enhance decision making። እና አንዳንድ ሌላ ያለው ሚስኮንሰፕሽን ምንድን ነው? AI ኢንቴሊጀንት ቢሆንም but by itself it can't do anything. It needs a human direction or decision making. ስቲል ኢንቴሊጀንት ቢሆንም ከኛ የበለጠ ብዙ ፕሮሰስ ማድረግ ቢችልም ዲክቴት የምናደርገው ግን ስቲል እኛ ነን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገህ ይሄንን ስራው ሊሆን ይችላል። ስቲል there has to be a human to say that ማለት ነው እንጂ በራሱ ኢኒሺዬቲቭ የሚወስድ that's why it's artificial. It's intelligent still ግን የሆነ intuition ያለው human being ያስፈልገዋል ማለት ነው for it to be successful. So AI ምንድነው የሚለውን አይተናል። አሁን what AI actually isn't, because everybody says everything is AI. It's not a programming language, for example. Like we have programming language C#, C++, .NET, all the Python, you know. We can use those programming languages to work with the AI, but AI by itself, it's not a programming language. It's not a magic. አንዳንድ ሰው ደግሞ ማጂክ የሚመስለው አለ ማለት ነው። very powerful የሆኑ ነገሮችን ስለሚሰራ በቃ ይሄው በማጂክ happen የሚያደርግ it's not magic because it's based on mathematical models and statistical patterns in data. It learns from the data. If you take the data away, then we have nothing እንደማለት ነው። እንደገና ሌላው misunderstanding, it's not one tool. I think previously የነበረን experience የሆነ ቴክኖሎጂ ይመጣል mostly it's dependent on one tool ማለት ነው። ለምሳሌ I don't know .NET ወይም C# ብንል የሆነ ቪዥዋል ስቱዲዮ የሚባል ቱል አለ እዛ ላይ በቃ ምንድነው ኮድ መጻፍ ሊሆን ይችላል። mostly dependent on that. Maybe there are other tools ግን በአብዛኛው ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች የሆነ ቱል ላይ በጣም ዲፔንደንት ናቸው። When it comes to AI, like AI is in everything. It's not one tool. So it's very important to understand that ማለት ነው። So AI versus traditional software. Traditional software is mostly based on strict rules. Does exactly what it's programmed to. And it's predictable and rigid. ቅድም እንዳልኩት ነው። ክሬት የምናደርገው አፕሊኬሽን የሆነ ጎል አለው አካምፕሊሽ እንዲያደርግ ክሬት ያደርግ ነው። ከዛ ውጪ ምንም ነገር አይሰራም። በቃ it doesn't matter 10 ዓመት ብታቆዩት 20 ዓመት ብታቆዩት it just does that እንጂ ሌላ ነገር አይጨምርም ማለት ነው። Whereas AI systems learns from examples, makes prediction, improve over time and adapt to new data. So አሁን ለምሳሌ በኦልድ ዴታ let's say 5 years ago ትሬን የተደረገ ሞዴል ቢኖረን ከ5 ዓመት በኋላ ብዙ ነገሮች ቼንጅ ያደርጋሉ ማለት ነው። አሁን ከረንት ያለውን ዳታ ስትጨምሩበት you will get new insights that you didn't get before ማለት ነው, because it keeps learning and it keeps improving. So key difference አሁን ለምሳሌ አንድ example, good example would be calculator. Take calculator. Calculator is just a calculator. How many years ብታቆዩት ራሱ ሌላ ነገር አይሰራም። በቃ ይደምራል፣ ይቀንሳል፣ ያባዛል። ከዛ ውጪ ሌላ ምንም ነገር ሊሰራ አይችልም። ግን በጊዜው ግን calculator was a big deal. በቃ ሰው ደምሮ ቀንሶ ብዙ ጊዜ የሚፈጅበትን ነገር ባንዴ ጣጣጣጣ አድርገን አውትፑት እናገኛለን ማለት ነው።
AI ግን እንደዛ አይደለም። It's not a fixed thing. It learns and it adopts like human learning. That's why it's intelligence የሚባለው ማለት ነው. Artificial intelligence, even though the intelligence is artificial. AI gets smarter with experience, not faster computation, but better decision making. ሶ ኮምፒቲሽኑን ፋስት ለማድረግ ሜይ ቢ ኢንፍራስትራክቸራችንን አሁን በትራዲሽናል ሶፍትዌርም የሆነ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ አደረጋችሁ the more you change infrastructure computationally it gets faster. AI is not like that. It over time with more data it gets better and that means ደግሞ it helps for better decision making እንደማለት ነው። እና አሁን for people I don't think እንደዚህ የሚያስብ ያለ አይመስለኝም በአሁኑ ዘመን ግን if in case you think you have never used AI I'm here to argue like you have used AI a lot. For example Google Map እንውሰዱት. It intelligently adjusts your route in real time and based on traffic. ኢትዮጵያ ላላችሁ for example ቤላ ነበር የምኖረው ስለዚህ ከቤላ 4 ኪሎ ለመሄድ በቃ ዳይሬክት ራውት በ6 ኪሎ በኩል አድርጎ ነው የሚሄደው ግን 6 ኪሎ የሆነ አክሲደንት ሃፕን አድርጎ እንዳለ መንገዱ ተዘግቷል ስለዚህ if I take that route የሆነ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ዲሌይድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ immediately the Google Maps redirect ያደርገኛል ማለት በዛኛው ሂጂ ብሎ ሎንገር ራውት ነው የሚሰጠኝ ግን ሎንገር ራውትም ቢሆን እዚህ ከምቆመው በተሻለ ጊዜ ያደርሰኛል ማለት ነው አሁን እሱን we never thought it's AI ግን it's AI ሌላ ኔትፍሊክስ ዩቲዩብ ማያውቅ ሰው የለም ሶ አንድ የሆነ ነገር ካያችሁ የሆነ ፖለቲካል ኮንተንት ካያችሁ ኔክስት ታይም ሎጊን ማለት ተመሳሳይ ፖለቲካል ኮንተንት ያመጣል የሆነ ሪሊጂየስ ኮንተንት ከሆነ ያያችሁት ሪሊጂየስ ኮንተንት or let's take Netflix የሆነ ድራማ ሙቪ በቤዝድ ኦን የምታዩት ኮንተንት አንድ ሙቪ ካያችሁ that means you like እንደዛ አይነት ኮንተንት ማለት ነው next time ሎጊን ስታደርጉ the same content recommend ያደርጋችኋል or like front window ላይ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል that's also AI አሁን ስልካችን ላይ ሲሪ አለ አሌክሳ የሚጠቀም ሰው ብዙ ነው ልጆቻችን ሁሉ አሁን ጥያቄ አሌክሳ እንደዚህ በይ ምናምን ያሉ ይጠይቃሉ ማለት ነው or አይፎን ያላችሁ ሰዎች ሲሪ so that's AI. Gmail smart reply when you try to reply to an email based on the content የሆነ ነገር ይጽፍላችኋል ወይም ስፔል ቼክ ያደርጋችኋል all that is AI ግን still የሆነ AI እየተጠቀምን ነው ብለን ሳናስብ የምንጠቀማቸው AI ቱሎች እንትን ለማለት የሞከርኩት more everyday AI face ID for example አሁን ስልካችሁን you can put a password or pattern ማድረግ ትችላላችሁ or በፌስ ID ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ that's AI. If you try to reset your password ኢትዮጵያ አሁን ባንኪንግ ምንድን ነው ሞባይል ባንኪንግ አልነበረም እኔ በነበርኩበት ዘመን I hope it's working the same way that it works here ግን አሁን እዚህ ለምሳሌ የሎጊን አካውንታችን የባንኩን 2-3 ፓስወርድ የተሳሳተ ካስገባውኝ immediately fraud alert ቴክስት ይደረግልኛል ማለት ነው because they assume የሆነ somebody እንትን ሃክ አድርጎ ሊገባ ነው በአካውንቱ ብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው that's AI. Amazon recommendations if you buy something excuse me የሆነ ነገር ከገዛችሁ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን ሪኮመንድ ያደርጋል ማለት ነው even እንደውም አሁን ለምሳሌ አንሶላ ከገዛችሁ ብርድ ልብስም this is just I'm just making this example up አንሶላ ከገዛችሁ አንሶላ ብርድ ልብስ ፍራሽ አንድ ላይ ስለሚሄድ ከዛ ጋር የሚሄዱ ነገሮችን ወይም ትራስ ሪኮመንድ ሊያደርጋችሁ ይችላል it's that smart ግን we never thought that's AI. ሌላ ሶሻል ሚዲያ ፊድ በምታዩት መሰረት እንደ ዩቲዩቡ እንደ ኔትፍሊክሱ አልጎሪትሙ ምንድነው የሚያደርገው ኮንተንቱ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው ሪሊጂየስ ኮንተንት የምትከተሉ ከሆነ እንደዛ አይነት ኮንተንት ከማታውቁት ሰው ሁሉ ያመጣ ዲስፕሌይ ያደርጋል ስለዚህ አሁን pretty much unless የሆነ ሰው ቃሪሊ ገጠር ውስጥ even ገጠር ውስጥም I think ስልክ ቢያንስ አለ ብዬ ነው የማስበው በአብዛኛው አሁን ላይ AI ተጠቅሞ የማያውቅ ሰው almost የለም እንደማለት ነው እና AI has been here for a long time አሁን ጀነሬቲቭ AI ስለመጣ ነው በቃ አዲስ ፊልድ እንደዛ የሚመስለን ማለት ነው
So, why AI is everywhere? Because it helps automate decisions, reduce human cognitive load through smart suggestions. Again, በጣም ብዙ ማሰብ ያለብን አሁን ለምሳሌ ታይፕ ሳደርግ አይዲያውን ብቻ ነው ምንድን ነው የምጽፈው ኢሜይል እንጂ ዝም ብዬ ነው አሁን ታይፕ ማድረግ ማለት ነው። ስፔል ሚስ ላደርግ ይችላሉ፣ ግን አይኖ በሬድ ሃይላይት እንደሚያደርግልኝ ከዛ ተመልሼ በቃ እሷን ሪኮሜንዴሽን መውሰድ ብቻ ነው። አሁን አስቡት እንደዛ ባይኖራችሁ እንትን ስፔል የሚደረገው ምን ነበር ላይክ ዩ ሃቭ ቱ ኖ ኤቭሪቲንግ። አሁን ግን ያንን ሎድ ኦፍ አድርጎልናል ማለት ነው። there is like smart tools out there ብሳሳት እንኳን ግራማቲካሊ ብሳሳት ኮሬክት ያደርገኛል እዛው ላይ። so all these small things I try to make on my examples like as በጣም small things as possible ማለት ነው። it predicts what you want, personalized recommendations based on behavioral patterns. እንደገና it predicts what you need, anticipatory service before explicit requests. It predicts what's coming. For example, forecast የሚያደርገው ማለት ነው። የኦልድ ዴታ ይወስዳል እንዴት ነበረ ከዚህ በፊት፣ ከዛ እሱን ተጠቅሞ የሆነ ፖቴንሻል የሆነ ፕሪዲክሽን ፕሪዲክት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ኢን ኤቭሪዌር ፕሪዲክሽን ሊሆን ይችላል፣ ሪኮሜንዴሽን ኦር ዲሲሽን ሜኪንግ ኤአይ ኢዝ ኤቭሪዌር። እና በአብዛኛው አሁን ኤአይ ሲባል ኢትስ አን ኢኮሲስተም ኢትስ ኖት ቅድም እንዳልነው ኢትስ ኖት ዋን ሲንግል ቱል ኢትስ ኖት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኤአይ ኢዝ አን ኢኮሲስተም። እና እያንዳንዱ አሁን ካታጎሪዎችን በጣም ሃይ ሌቭል ካታጎራይዝ አድርገን ስናየው ለምሳሌ there is machine learning has been here for years. ዲፕ ለርኒንግ አለ፣ ጀነሬቲቭ ኤአይ፣ ሮቦቲክ ፕሮሰስ አውቶሜሽን እና ኤክስፐርት ሲስተምስ የሚባሉት ደግሞ አሉ ማለት ነው። አሁን አንድ ሰው ኤአይ ውስጥ ነው የሚሰራው ሲባል ኢትስ ቬሪ ሬርሊ ፒፕል ይሄን ሁሉ ኮምባይን አድርገው ማወቅ ኢትስ ቬሪ ዲፊካልት ማለት ነው። ራሱን የቻለ ማሽን ለርኒንግ ራሱን የቻለ ኤክስፐርትስ የሚጠይቅ በጣም ዲፕ የሆነ ፕሮፌሽን ነው ብቻውን ማለት ነው። ዲፕ ለርኒንግ the same thing. ጀነሬቲቭ ኤአይ is the I think አሁን ኒው አዲስ የሆነው ጀነሬቲቭ ኤአይ ነው። እሱም እንደዛው ሮቦቲክስ ፕሮሰስ አውቶሜሽን እዚህ ላይ ብቻ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ላይክ አሁን ወደ ኤአይ ኤሪያ ወይ መግባት የሚፈልግ ሰው ምናምን ካለ ዩ ሃቭ ቱ ሜክ ዳት ዲሲዥን ፈርስት ማለት ነው። ቢካዝ አትሊስት ሲጀመር ኢትስ ኦልሞስት ኢምፖሲብል ይሄን ሁሉ አጠቃሎ በአንድ አጥንቶ ምናምን ኤክስፐርት ለመሆን ማለት ነው። ሶ ማሽን ለርኒንግ የምንለው አሁን ለርንስ patterns from data to make predictions based on examples. ዳታውን ይወስዳል እንዳለ ያሉትን ፓተርኖች ያጠናል። ቤዝድ ኦን ሂስቶሪካል የሆነው ዴታ ፊውቸሩን ፕሪዲክት ያደርጋል ማለት ነው። ዲፕ ለርኒንግ የሚባሉት ደግሞ አድቫንስድ ኒውራል ኔትወርክስ። ኒውራል ኔትወርክ is like a big concept in deep learning for complex understanding like face እና speech recognition የሚባሉት በጣም ሲምፕል ኤግዛምፕል ማለት ነው። ጀነሬቲቭ ኤአይ I'm sure most of you are familiar with it. at least ChatGPT ተጠቅሞ ማያውቅ ሰው አይኖርም ብዬ አስባለሁ። it creates new content, text, image, code even write ያደርጋል and ideas with human direction, still with human direction. robotic process automation እና expert systems ደግሞ automate repetitive tasks and applies rule-based logic for decision making. So like AI ስንል it's an ecosystem. We're talking about a lot of things. እና እያንዳንዶቹ ካታጎሪዎች ራሱ በጣም ትልቅ ፊልድ መሆን የሚችሉ ማለት ነው። So it's not just one thing. So each AI category serves different purpose, but all share the goal of making human work smarter and more efficient. Machine learning በሉት deep learning, generative AI or robotics ምንድን ነው የሚያደርገው? makes our life easier. Of course, only if we good ምንድን ነው if we use it for good ማለት ነው። ለምሳሌ machine learning ላይ weather app አለ፣ weather prediction። አሁን እዚህ ሀገር ኦልሞስት አኪዩሬት ነው ማለት እችላለሁኝ። ስቶርም የሚመጣ ከሆነ መቼ በስንት ሰዓት የት ቦታ እንደሚመጣ በደንብ ፕሪዲክት ያደርጋል ማለት ነው። እንደዛ ባይሆን ኑሮ ራሱ አይ ዶንት ኖ እንዴት መኖር ይቻል እንደነበረ። አንዳንድ ኤሪያዎች ስላሉ ማለት ነው ቬሪ ሃርድ እንትን ቤቶቹን ምናምን ሁሉ ዲስትሮይ የሚያደርግ ስቶርሞች ስላሉ እና ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት የሰውን ላይፍ ቀለል ለማድረግ ነው እንግዲህ የሚጠቅመው ማለት ነው።
ደግሞ ከኮምፕሊኬትድ ከሆኑ ተነስቼ ሲምፕል አስ ደግሞ ስፓም ፊልተር አሁን እዚህ ሀገር ማአት አድቨርታይዝመንት ኢሜይል ነው የምናገኘው ማለት ነው። ከኖርማል ኢሜይላችን የበለጠ የአድቨርታይዝመንት እንትኑ ሊበልጥ ይችላል ኢንቦክሳችሁ ውስጥ ያለው። እሱን ግን ኢት ለርንስ ፍሮም ዮር ዴታ የሆነ የማትፈልጉትን ስፓም እያደርጋችሁ ማርክ ስታደርጉ ዘን ኢት ለርንስ ኦኬ ሰው እንዲህ አይነት ኮንተንቶች ስፓም ናቸው ማለት ነው። ዘን ሲሚላር ኮንተንቶችን በሙሉ ፊልተር እያደረገ ስፓማችን ውስጥ ያስገባል ማለት ነው። አማዞን፣ ዩቲዩብ፣ ኔትፍሊክስ ሪኮሜንዴሽን ኦል ዶስ መሽን ለርኒንግ ናቸው። ዲፕ ለርኒንግ ፌስ አይዲ ቅድም እንዳልነው፣ ስፒች ሪኮግኒሽን፣ ሜዲካል ኢሜጂንግ፣ ኮምፕሌክስ ኒውራል ኔትወርክስ ኤንድ አንደርስታንዲንግ ኤንድ ሞር። ጀነሬቲቭ ኤአይ ኦፍ ኮርስ ቻት ጂፒቲ እና ኤኒ ቻትቦት፣ ኢሜጅ ጀነሬሽን፣ ኮድ ጀነሬሽን ኦል ዲስ ጀነሬት ከስሙ እንደምትረዱት ጀነሬት ነው የሚያደርገው። ጀነሬት ግን ዊዝ ሂውማን ዳይሬክሽን ማለት ነው። አጌን ሞር ኦን ቆም እያደረግን እንሄድ እስኪ አንድ ጊዜ። ኦኬ እሺ የሻስ ምንድን ነው የምታስቡት? ጥያቄዎች ካሉ ቆም እናድርግ ወይንስ? በጣም አይ ላይክ ዘ ፕሬዘንቴሽን እኔ ራሴ በደንብ እየተማርኩኝ ነው። የሻስ ጓሄድ። እሺ መልካም ጥሩ ነው ገለጻው ዶክተር እያቀረበች ይሰማል? ይሰማል። ኃይሌም እጅ አውጥቷል። ጓሄድ የሻስ። መልካም እሺ ሊቀጥል። እኔ ያው አሁን እየቀረበ ያለው ፕሬዘንቴሽን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው እኔም እየተከታተልኩ ያለሁት። ያው ካታጎሪ ኦፍ ኤአይ ከሚለው ተነስቶ በእያንዳንዱ ምሳሌዎች እየሰጡ የሄዱበትን መንገድ በጣም መልካም ነው እና እንደኔም ምናልባት የሚነሱ ሀሳቦች ካሉ የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች መሰረት እያደረግን መሀል ላይ ማብራሪያ እየተሰጠበት ቢሄድ መልካም ነው የሚል ሀሳብ ነው። እዚህ ኃይሌ አውጥቷል እያየህ እኔም እረዳሃለሁ። ጓሄድ የሻስ እዚህም ለምን ጠየቃቸው እንሄዳለን። ጓሄድ መልካም። ለምን የሆነ ጥያቄ ኃይሌ ጠይቋል። መጀመሪያ ኃይሌ እጁን አውጥቷል። ኒውራል ኔትወርክ ፎር ኤግዛምፕል ኤክስፕሌንስ ሃው ኤካም ሌመን መግባት ትችያለሽ፣ ግን ከሱ በፊት ኃይሌ ያለ የሻስ አቤት ኃይሌ እጅ አውጥቷል። ከዛ ሌመን መግባት ትችላለች። ሌመን መግባት ትችላለች። ገብረ ማርያም አውቀን ነው መጀመሪያ ብትጨርስ ያልከውን ሆን ብዬ ነው ያቋረጥኩት። ኢንተራክቲቭ ሲሆን ነው ሞር ኢንተርናላይዝ የሚያደርገን። ስለዚህ ኃይሌን እንዲቀጥል እናድርገዋ። እሺ ኃይሌ ስታይል ለመስጠት ነበር። ይቅርታ ቀጥል ኃይሌ። ሰማለሁ ይሰማል ኃይሌ። ሀሳብ ለመስጠት ነው። ፕሬዘንቴሽኑ ቢያልቅ ባናቋርጣት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም ከብዙዎቻችን እውቀት ትንሽ የራቀ ነገር ስለሆነ እኛ ምናልባት በመሀል ገብተን ብዙ ኢንፑት ልናደርግ የምንችለው ነገር ሊኖር ስለማይችል ሳናቋርጣት ዶክተር ፕሬዘንቴሽኑን ብንጨርስና እኛ ጥያቄዎቻችንን እያያዝን ብንሄድ ሰዓቱ ቢያልቅ። ምክንያቱም ይዛ የመጣችውን ነገር ፕሬዘንት ሳታደርግ በጥያቄ ጊዜውን ከጨረስ ነው ትንሽ ሊያስቸግር ስለሚችል በዛ መልኩ ብንጨርስ ነው የሚሻለው ባይነኝ። ባናቋርጣት ነው የሚሻለው። ቢያልቅ ፕሬዘንቴሽኑ መጨረሻ ላይ ብናደርግ ጥያቄያችን ይመርጣለን። ሌላ ሴሽን ላይኖር ስለሚችል ብዬ ነው ስጋት ስላለኝ። እሺ እንግዲያው ሀሳባችሁ እንደሱ ከሆነ እንደ ኃይሌ ጥያቄዎች አሉ ሞር። እሺ ጥሩ በቃ ብዙዎቻችሁ እንደሱ ነው መሰለኝ ሀሳባችሁ። ዶክተር ዮዲ ቀጥይ አንቺ። እሺ ብዙ አይቀረኝም። ሶ አይ ካን ጀስት ራፕ ኢት አፕ። ሶ ኤአይ አት ወርክ አጌን በጣም ሲምፕል ኤግዛምፕሎችን ነው ማምጣት የፈለግኩት። አይ ዶንት ኖ ሃው መኒ ፒፕል ዩዝ ግራመርሊ ፎር ኤግዛምፕል። ግራመርሊ የሆነ በሰብስክሪፕሽን የሚሰራ እንትን ነው። ዋንስ ዩ ሰብስክራይብ ኢት ከወርድ ዶክመንታችሁ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ኢንቴግሬት ያደርግና ታይፕ ስታደርጉ ልክ ጎግል ላይ አሚን ጂሜል ላይ ኢሜል ስትጽፉ ኮሬክት እንደሚያደርጋችሁ ከዛ በጣም አድቫንስድ በሆነ መልኩ
ግራመራችሁን፣ ስፔሊንጋችሁን ኤቭሪቲንግ ወይም ደግሞ እንዳለ ሴንቴንሳችሁ ሴንስ የማይሰጥ ከሆነ ፕሮፖዝ በማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። አሁን ዲስ ኢዝ ቬሪ ስሞል እና ዴይ ቱ ዴይ የምናደርገው ነገር ነው፣ ግን ኢትስ ቬሪ ሄልፕፉል ማለት ነው። አዘርዋይስ እያሰብን ኤቭሪቲንጉን እንትን ማለት አለብን። ሌላ አሁን ዛሬ የምንጠቀመው ይሄ ዙም የሚባለው ሚቲንግ ስፔስ ባክግራውንድ ኖይዝ ሪሙቫል አለው። አሁን ሌላ ሰው እዚህ አጠገቤ ቢያወራ ብዙ ላትሰሙት ትችላላችሁ። በተወሰነ መልኩ ኖይዝ ካንስል ያደርጋል ማለት ነው። አሁን እሱ ራሱ ኢትስ ዩዚንግ ኤአይ እሱን ለመስራት አገን ኢትዮጵያ ገና ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁን እዚህ ሀገር ከስተመር ሰርቪስ ኦልሞስት በቻትፖት የተተካ ነው ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ዌዘር ዩ ኮል ስልክ ብትደውሉ ራሱ የሆነ አውቶሜትድ ሲስተም ውስጥ ነው የሚከታችሁ። ከዛ በመከራ ነው የምትወጡት ሪል ሰው ለማናገር። ወይም ደግሞ የሆነ ዌብሳይት ላይም ከሆነ ቻት የሚያደርገው ቻት ቦቱ ነው ማለት ነው። አንለስ በጣም ዲፊካልት ኮሽን ካልጠየቃችሁ እና ወደ ሌላ ሪራውት ካላረጋችሁ በስተቀር ዶክመንት ስካኒንግ ኦል ዲስ አር ላይክ ኤአይ ግን በጣም ስሞል የሆኑ እንትኖች ማለት ነው። ኤአይ ሄልፕስ ኤቭሪ ሮል አይ ቲንክ በጣም እኔ አሁን አሰ ቴክኖሎጂ በጣም ዲፍረንት ነው ብዬ የማስበው ሜቢ በፊት አሁን የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ቢኖር የሆነ ፕሮግራም ክሬት ብናደርግ ቬሪ ስፔሲፊክ ዩዝ ነው ያለው። ለሁሉም ላይሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለአይቲ ለባንክ ወይም ለሆነ ለመንግስት መስሪያ ቤት ሊሰራ የሚችለው፣ ለገበሬው ግን ምንም ነው። እኛ ፕሮግራሚንግ የሆነ ምንድን ነው ፕሮግራሜብል የሆነ ሶሉሽን እንትን ስላል ኢፌክት የማይኖረው ሊሆን ይችላል በአብዛኛው ማለት ነው። ዌራስ ኤአይ ግን ኤቭሪዌር ለገበሬው ብትሉ ለገበሬው there is a way we can use it for ገበሬው ስራ ቦታ if you are administrators እንዴት ነው like there is a use for that. If you are managers there is a use for that. IT person ከሆናችሁ there is a use for that. Leaders ከሆናችሁ every data cook አድርጎ በቃ decision make እንድታረጉ የበሰለ ነገር እንዲመጣ አትሊስት ኢንሳይት እና ስትራቴጂያችሁን ኢዚ የሚያደርግ ነገር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤአይ ሄልፕስ ፕሪቲ ማች ኤቭሪ ሮል። አሁን እኔ ኤአይ ሄልፕ የማያደርገው ምናልባት እነዚህ ሃንዲማኖቹ ሊሆን ይችላሉ። አሁን የሆነ ነገር ሲንክ ያልሰራለ ሰንበዲ መጥቶ ፊክስ ማድረግ አለበት። ኤአይ ማይት ኖት ቢ ዘ ቲንግ እነሱ የሚጠቀሙት። ከዛ ውጭ ግን ይሄ በስራ ብለን የምንሰራው ቢሮ ተቀምጠን በተለይ it doesn't matter what field you're in, AI can still make your life easier የሚል ነው ያለኝ። ግን ኤአይ ብቻውን አሁን በአብዛኛው ሰው ፎከስ ያደረገው የሚመስለኝ ኤአይ ስራችንን ሊወስደው ነው ምናምን የሚለው ላይ ነው ያለ ነው which is true somehow because የሆነ ሪፒታቲቭ ታስኮቹ it will be gone. the reason አንደኛ AI will do that much better than us because በስፒድ ነው። አሁን 100 ሰው ይሰራ የነበረውን በአንድ ደቂቃ ኤአይ የሚሰራው ከሆነ ለአንድ ካምፓኒ አሁን it's a waste of time and money like 100 ሰው መቅጠር ማለት ነው። ግን at the same time እኛም አብረን አድቫንስ ማድረግ ግን እንችላለን። so because AI it's intelligent but the intelligence is artificial. human ያስፈልገዋል still። አሁን በየስራችን በያለንበት ስራ ምን ባረግ ነው ኢምፖርታንት መሆን የምችለው ኤአይን ተጠቅም የሚለው ላይ ፎከስ ብናደርግ ይሻላል instead of ስራዬን ሊወስደው ነው ወደሚለው ወደ ኔጌቲቪቲው ከምንሄድ ማለት ነው። AI is very fast as I mentioned before like 100 ሰው የሚሰራውን በአንድ ሰከንድ የሚሰራው ከሆነ ከሱ ጋር ኮምፒት ለማድረግ መሞከር ዝም ብሎ ጅልነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። But humans are wise and we have empathy አለን, we have intuition አለን, we have emotion አለን። እንደዛ አይነት ነገር 10 ጊዜ AI advanced ቢሆን ሊኖረው አይችልም። በቃ it will never happen. That's not a thing የሆነ ማሽን ሊኖረው የሚችል ነገር። ይሄ በቃ እግዚአብሔር ሲፈጥረን የሰጡን ነገሮች ማለት ነው። so እሱ የሚያሳየኝ እኔ still humans are very very important። ግን አንድ ቦታ ያለንበት ቦታ ቁጭ ብለን ግን ኢምፖርታንት ሆነ ልንቀር አንችልም። we have to speed up እና catch up with the technology. ቴክኖሎጂውም ሲባል ምንም ኤአይ ኤክስፐርት መሆን ላይ ተጠበቅብን ይችላል። ባለውበት ስራ ተጠቅሜ how can I make it better የሚለው ሳይኮሎጂ ብቻ በቂ ሊሆን ይችላል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። እና ቅድም እንዳልኩት ኮምፒት ማድረግ is really funny ነው የሚሆነው። why not compete with AI? I try to come up with some reasons. AI competes fastነቱ
ቅድም እንዳልኩት ነው። ፕሮሰስስ ማሲቭ ዴታ ኢንስታንትሊ ካልኩሌትስ አት ሱፐር ሂውማን ስፒድ። የሆነ 1 ሚሊዮን ሪከርድ ኖሯችሁ ካልኩሌት የሚደረግ ነገር ቢሆን ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰከንድ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው እኛ እንትን እስከምን። ስለዚህ እሱን አይ ቲንክ ሁሉም ሰው አክሰፕት የሚያደርገው ይመስለኛል። ኮምፒቲንግ ኢዝ ናት ፖሲብል አት ኦል። ግን humans are decision makers. AI የሆነ ሰጀስት ያደርጋል እንጂ ዲሲሽን ሜክ ሊያደርግ አይችልም። humans are the one who leads. ስለዚህ AI አናላይዝ አድርጎ ያቀርብልናል፣ humans ደግሞ ዲሲሽን ሜክ ያደርጋሉ፣ ሊድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒት ማድረግ ሳይሆን how can I be smarter, like AIን ተጠቅሜ እንዴት ሞር ስማርት መሆን እችላለሁ የሚል ነው ቲንኪንጉ መሆን ያለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ለምንድን ነው ክሬቲቪቲ ማተርስ ሪሊ ማተርስ። AI ክሬቲቭ አይደለም ባይ ኢትሰልፍ። ብዙ ሰው አርጊው ሊያደርገኝ ይችላል፣ ግን that's the truth። ማለት AI ዳይሬክሽን ነው የሚወስደው፣ ጋይዳንስ ነው የሚወስደው። unless you guide it, unless you tell it to do something በራሱ ዝም ብሎ ማጂክ የሆነ ነገር አይሰራም ማለት ነው። እንዲህ አድርገህ ይሄን አውትፑት ስጠኝ የሚል ኮድ መጻፍ አለባችሁ for AI to do anything። ኢቭን አሁን ጀነሬቲቭ AI ነው እንግዲህ አዲሱ። ጀነሬት ለማድረግ ራሱ ChatGPT ላይ የምትፈልጉትን ነገር መጻፍ አለባችሁ አይደል እንጂ የምትፈልጉትን ነገር ዝም ብሎ ሊያውቅ አይችልም። ሶ ክሬቲቭ አይደለም እንለው ለዛ ነው። whereas human beings are creative. We provide direction, we choose meaning, እንደገና apply value and intuition። አሁን AI ዳታውን ብቻ ወስዶ የሆነ አውትፑት ነው የሚሰጠው። አሁን እንደ ሰው ግን ስታስቡት ኦኬ አውትፑቱ ይሄ ቢሆንም ለዚህ ሲቹዌሽን because there might be a lot of reasons because of the situation you are in ያን አውትፑት መጠቀም የማትችሉበት ሲቹዌሽን ሊኖር ይችላል። እሱን ዲሲሽን ማን ነው ሜክ የሚያደርገው? based on the situation, a human being. so creativity matters እና AIን ዳይሬክት የምናደርገው እኛንን አፍሬድ ሳይሆን ማድረግ ያለብን work together and get smarter እንደማለት ነው። ግን after saying all that እንዴት ነው responsibly use ማድረግ ያለብን AIን? like AI make a lot of mistakes. Verify outputs, that's 100%. like AI የሰጠን ነገር ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም ማለት ነው። especially በጀነሬቲቭ AI አሁን ብዙ ሰው የሚጠቀሙ ሌላውም ላይ እንደዛ ነው። ባይ ዘ ወይ ማሽን ለርኒንግን በሉት ሌሎቹ ካታጎሪዎቹም ላይ እንደዛ ነው። ግን አትሊስት ማሽን ለርኒንግ፣ ሮቦቲክ አውቶማቲክ ፕሮሰሲንግ እነዚህና ኤክስፐርት ሲስተምስ የሚባሉትን ነገሮች ከዚህ በፊት ኤክስፐርትስ ብቻ ናቸው የሚጠቀሙ የነበረው። አሁን the difference እና why AI is becoming a big deal, it's because of generative AI. because generative AI ልጆቻችን ያዋራሉ ዲቫይሶችን፣ እኛ በቻት እናደርግና እንጠይቃለን፣ መልስ እናገኛለን። so verifying output is very very important. sometimes I don't know, hallucination በአማርኛ ትተረጉምልኛል? hallucination የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። AI ኖርማሊ አላውቀውም አይላችሁም፣ I don't know ምናምን የሚል መልስ አይሰጣችሁም። especially generative AI, it will make up something እና makes it look like real answer ይሰጣችኋል። አሁን እሱን ወስዳችሁ ወይ ፕሬዘንቴሽን ኖሮባችሁ ሊሆን ይችላል ወስዳችሁ ፕሬዘንት ብታደርጉት because it's not true በጣም የሚያሳፍር ነገር ያጋጥመናል ማለት ነው። ስለዚህ verification, review AI generated content very carefully, cross reference ማድረግ አትሊስት የተወሰነውን ነገር ያስፈልጋል። እንደገና trust your expertise and experience. the human experience ያለን እኛ ነን። AI በሰጠነው ዴታ ብቻ ተነስቶ ነው ጀነሬት የሚያደርግልን። ስለዚህ የኛን ኢንቱዊሽን የኛን ኤክስፐርቲስ መናቅ የለብንም። በጣም እሱን መጠቀም አለብን ማለት ነው። አፕላይ ጀጅመንት እና አንዳንዴ ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ትክክለኛ ሪዛልት እንኳን ቢሰጣችሁ you have to make የሆነ human judgment ማለት ነው። the empathy እና የሆነ the intuition እነሱን ሁሉ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። protect your data, another one. we don't have to give a lot of information. for example የሆነ personally identifiable የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን መስጠት የለብንም because ቅድም እንዳልነው እነዚህ ነገሮች
በደታችን ነው በዴታችን ነው ለርን የሚያደርጉት። ስለዚህ ስለ እናንተ በጣም ይሄ በተለይ እነዚህ ቻት ቦቶቹ the more information you provide the more it knows about you። እና እንደውም አንዴ ዝም ብዬ ራሴ I think I was experimenting እና እስከዛሬ ቻት ባረኩት መሰረት እናንተም ልትሞክሩት ትችላላችሁ። እስኪ tell me about myself የሚል እንትን ነበር የጠየቁት ማለት ነው። እና ያገኘሁት ሪስፖንስ it was shocking ማለት ነው። ማለት it was በጣም accurate ነበረ እና በዛ ደረጃ ጥሩ አይደለም። especially personal identifiable information እና በጣም ፐርሰናል የሆኑ ነገሮችን ቻት ቦት ላይ ባናስገባ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንደገና think ethical መሆን ያስፈልጋል። question outcomes and bias በጣም ኒች የሆኑ ኤሪያዎችን ከሆነ የምንጠይቅ ብዙ ዳታ ስለማይኖር in the world በዛ ኤሪያ ጄነሬት የሚደረገው አንሰርም በጣም ትክክል ላይሆን እንደሚችል ማሰብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ the human should be the one who make the decision እና የሆነ ethical ፓርቷን ማስታወስ ያስፈልጋል። maintains human accountability, align with organizational values and so on and so forth። So ሌላ ለማስቀመጥ የሞከርኩት AI learning and adoption roadmap እንዴት ነው where should we get started እንዴት ነው የምንማረው የሚለውን ማለት ነው። መጀመሪያ I would say like learn the basics, understand the fundamentals። ምንድን ነው አሁን የዛሬው ትሬኒንግ ለምሳሌ በአብዛኞቻችሁ I'm sure ከኔ የተሻለ የምታውቁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ግን በቃ basically understand ማድረግ general የሆነ understanding what's AI ምንድን ነው what's AI እና AI ያልሆነ ነገር እንዴት ነው differentiate ማድረግ እነዚህ አይነት ነገሮች እና ከዛ start small, begin with simple tasks። ባለውበት መስሪያ ቤት AIን ተጠቅሜ አሁን እንዴት ነው more efficient መሆነው ሊሆን ይችላል እንጂ የግድ የሆነ ትምህርት ተምሬ ምናምን ኤክስፐርት መሆን ላይሆን ይችላል when we get started ማለት ነው። different tools አሉ a lot of tools based on what you need ደግሞ try different tools ማለት ነው። ምንም አሁን these days የሆነ የኤክስፐርት እና የድሮ አሁን ለምሳሌ በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከወሰድ ነው you either know how to code or not, right? ምንም in the middle የሚባል ነገር የለም። አሁን ግን all the coding እና everything is done behind the scene የሆነ መሽን ነው እየሰራልን ያለው። ስለዚህ ቱሎቹን መማር ማለት it's very easy። ስለዚህ try different tools እነሱን integrate slowly, incorporate into workflow። ቅድም እንዳልኩ በጣም በአንድ ኤክስፐርት ለመሆን ሳይሆን ካለንበት ደረጃ እና በየምንሰራበት መስሪያ ቤት እንዴት አድርገን ነው የተሻለ ኤፊሽንሲ ማምጣት የሚችለው ያን ተጠቅሜ የሚለው ነገር ማሰብ ነው። ከዛ build confidence ነው። confidence is very important. So AI removes inefficiency ግን still አሁንም for the final time what I'm trying to make is human remains essential. It doesn't matter አሁን the last 5 years የነበረው ትራንስፎርሜሽን በጣም very shocking ነው። ኖርማሊ ከዛ በፊት አንድ ቴክኖሎጂ ይወጣል it will have a lot of years ማለት ነው many years ከሌላ version of that tool ወይም ደግሞ ከዛ የተሻለ tool create የሚደረገው። AI ግን every day everything is changing, like literally every day, every second, every minute. ግን even with that ማለት ነው I'm sure like humans remain essential because it's still a machine. የሆነ intuition, empathy እና decision making capabilityያቸው ከማሽን እና ከሂውማን ጋር ምን የሚገናኝ አይደለም። we're creative, we're empathetic, we're intuitive። ስለዚህ እሱን በጣም ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። yes, AI is very smart and it can do so much that we can't do። ግን እሱ መስራት የሚችለውን ተጠቅመን ግን still we can remain essential ማለት ነው። So your role or our role in the AI future, curious መሆን ነው, like ask questions, wonder about AI, explore how it works and what's possible for you. Like እንዴት ነው but curious መሆን የለም question ማድረግ አጋጣሚዎችን ሁሉ ይጠቀሙ። ቅድም እንዳልኩት ኤክስፔሪመንት ማድረግም ያስፈልጋል። take small steps and experiment ከዛ you will grow into the future ማለት ነው። That's for sure. So AI is powerful but you are irreplaceable. It's in the
And so AI is powerful tool that enhances human capabilities, but it's human wisdom, creativity, empathy, and values that truly shapes our world. So you remain essential to every organization and society. Thank you very much. If you have any questions, I can take now. Tuesday, back to you. ያ ብሩክ የሸዋስ ነው አለቃችን ዛሬ። እሺ Okay. መልካም። እሺ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ኤዲት። የተነሱ ጥያቄዎች አሉ የተወሰነ ለማብራሪያ እንዲሆን የሚያስፈልጉ ናቸው ብለው እንግዲህ ጥያቄ ያቀርባቸዋል። እሱን ላንሳና አንደኛው ጥያቄ ሻምበል ኪሮስ is recommendable to use AI for academic research writing if not how to use የሚል ጥያቄ ጠይቀዋል። አፕያርክ ነበር አልሰማሁም፣ ይቅርታ። is recommendable to use AI for academic research writing if not how to use የሚል ነገር የጠየቀው ጥያቄ ነው። በቅርብ ሪሰርች ላይም ስለሰራው እሱን አይ ካን አንሰር ዳት ማለት ነው። ማለት የሆነ አድርገው ይወዲ እንትን ኦኬ ሳምራይዝ እናደርጋቸው ብዙ ጥያቄዎች ናቸው መሰለኝ ያሉት። ሞር ኢንተራክቲቭ ነው የምናደርገው። ልቀጥል አጥል ብሩኬ የሻስ እሺ ሁለተኛው ያው has some free options also የሚል ጥያቄ ተጠየቃለ። ሶስተኛው ጥያቄ what about personal data protection and privacy የሚል ጥያቄ ተጠየቃለ። ሌላው ደግሞ አራተኛው how do modern AI models reduce hallucination and what techniques exist to control them የሚል ጥያቄ ተጠየቃለ። እነዚህ ናቸው ጥያቄዎች። አይ ቲንክ ከመጨረሻው ልጀምር መሰለኝ እንዳረሰው ማለት ነው። ሶ ሃሉሲኔሽን አሁን በጣም ቢግ ፕሮብሌም ቢሆንም there are techniques that you can use to reduce hallucination ማለት ነው። እና fortunately በዛ ላይ ስለሆነ ሪሰርችን የሰራሁት I can share some ማለት ነው። So there is a technology called retrieval augmented generation። ምን ማለት ነው? አሁን ChatGPT-ን ስታወራ like ChatGPT trained የሆነችው like with every data in the world ኢንተርኔት ላይ ባለ ዴታ ሁሉ ነው። ስለዚህ አስበው ስለ አንድ ነገር እንትን ስትጠይቅ ያ ሁሉ ፕሮሰስ ተደርጎ ነው ማለት ነው አንሰሩ የሚመጣው ከዛ ለርን በተደረገው መንገድ ነው። ስለዚህ it's very easy to hallucinate ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ማታውቀው ነገር ስጠይቃት ሜካፕ አርጋ አንቺ ነው ማለት እንዲመልስ ቻትቦቱ ወይም እንድትመልስ። ሶ ምንድነው ክሬት የተደረገው retrieval augmented generation ማለት instead of taking all the information from the internet ለምሳሌ የምትሰራበት መስሪያ ቤት ዴታቤዝ ሊሆን ይችላል። I want you to answer my questions based on the data I have in this database ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁን ሊሚት አረከው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ስጠይቅ አንሰሩ የሚመጣው based on እዛ ዳታቤዝ ውስጥ ባለው ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። and you can even go further ከዛ ደግሞ እዚህ ዳታቤዝ ባለው ብቻ ግራውንድ አርጊው አንሰሩን is one thing። ይሄ ሁሉ in the background ነው ፕሮግራም የሚደረገው። ከዛ ግን እሱ ብቻ ሳይሆን you have to give me reference links ደግሞ like so that I can verify ማለት ነው። reference link ይሰጣል። አሁን ለምሳሌ I asked a question, I get an answer, I want the chatbot to give me a link so that I can go to the specific data she used to come up with that answer እና እንትን verify እንዳደረግ ማለት ነው። so እሱ retrieval augmented generation ይባላል። that's a really good method that's being used now to reduce hallucination ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጥያቄ ታስታውሰኛለህ? ሌሎቹ በአብዛኛው ሴኩሪቲ ምናምን ላይ ያሉት I think I have addressed those. Is it recommendable to use AI for academic research? Yes. So research, yeah. So research በጣም ማለት ኢንቴግሪቲ የሚጠይቅ ነገር ነው እና በጣም ቬሪ ኬርፉል ነው መሆን ያለብን ማለት ነው። አሁን አንድ ሰው ቴሲሱን እንዳለ በኤአይ ጽፎ ፒኤችዲ ልመረቅ ኢትስ በጣም ዴንጀረስ የሆነ አካሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን what you can use AI እና that makes your life very easy
ከዚህ በፊት የነበሩ ተማሪዎች ያላገኙት ኦፖርቹኒቲ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ስፔሲፊክ ኤሪያ ዩ አር ዱዊንግ ዮር ፒኤችዲ ወይም ሪሰርች ዋትኤቨር ዩ አር ዱዊንግ ራይት ሶ ሪፈረንስ ለምሳሌ ምን ላንብብ ነው ጌት ሚ ፔፐርስ ነው እስከ ዛሬ የተጻፉት በዚህ ኤሪያ ላይ ምንድን ነው ሊሆን ይችላል የምጠይቀው ማለት ነው። አሁን ከዚህ በፊት የነበሩት ባይዘው በጣም አፕሪሺየት የማደርገው ከዚህ በፊት ግራጁዌት ያደረጉ ሰዎችን ማለት ነው። ቢካዝ እሱን ሁሉ ማኑዋሊ ሰርች ማድረግ ነበረባቸው። የሆነ ምንድን ነው ጎግል ስኮላር ምናምን እንደዚህ የሚባሉ ዌብሳይቶች አሉ። ወይም ደግሞ የኮንፈረንስ እንትኖች የፔፐር ፐብሊሽ የሚደረግባቸው ማለት ነው። ራሱ እየፈለክ ነው እሱን ሁሉ ማንበብ ያለብህ። አሁን ኤአይ እንዴት ነው ኢዚ የሚያደርገው ላይፍህን? ጊቭ ሚ all the papers maybe like that were published አሁን በእኛ ለምሳሌ ሪፈረንስ የምታደርገው ነገር ከ5 ዓመት ኦልደር ዛን 5 ዓመት መሆን የለበትም በአብዛኛው ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ኦልደር ዛን 5 years ብለህ 1 ሚሊዮን ፔፐር ላይክ 10 ፊልተር አድርጎ ከሰጠ ዳትስ በጣም ጥሩ ነገር ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርጎ መጠቀም የሆነ ኢንቴግሪቲንም ኮምፕሮማይዝ ሳታደርግ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ብዙ ታይም ዌስት የሚያደርገውን ነገር መጠቀም። ሌላ ምን ማለት ትችላለህ? አሁን በጣም ክሎዘር ቱ ዮር ኤሪያ የሆኑትን ፔፐሮች በቃ ማንበብ ነው ያለብን ማለት ነው። ምንም there is no negotiation because you have to understand ሌሎች ሰዎች ምን ጽፈዋል፣ ከዛ ያንተ አይዲያ ቫሊድ እንዲሆን ማለት ነው። ግን ስቲል ከዛ ደግሞ ትንሽ ቀረብ ያለ ግን ኖት ዳይሬክትሊ አሶሺየትድ ዊዝ ዮር ሪሰርች እንደዛ አይነቱን እና 50 ፔጅ ማንበብ የሌለብህን ግን ሳምራይዝ ኦኬ ታስገባለ ፔፐሩን ሳምራይዝ አድርግና ዋትስ ላይክ ይሄ ፔፐር ምንድን ነው ኮንትሪቢዩት ያደርገው ሊሆን ይችላል ጥያቄ። ሶ ባጭሩ ይሄ ሰው የሰራው ABCDEFG ነው። ስለዚህ አንተ አሁን 2 ሰዓት 3 ሰዓት ዌስት የምታደርገውን በ10 ደቂቃ ኦል ዳት ኮንተንት ይገኛል ማለት ነው። እና የሆነ ኤቲካሊ በጣም እንትናችን ኮምፕሮማይዝ ሳናደርግ አት ሴም ታይም ግን ኤፊሽንሲያችንን የሚጨምር እንደዛ አካሄድ መጠቀም ይቻላል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መልካም ዶክተር። ምናልባት አሁን አንድ ጥያቄ ደግሞ what about personal data protection and privacy ጥያቄ ማለት ሶ ፐርሰናል ዴታ አሁን ለምሳሌ በጣም ኢዚ ቲንግስ ዊ ካን ሜክ አሁን ቻትጂፒቲን እየተጠቀምን ከሆነ ሴቲንጉ ላይ ስትገቡ ዴር ኢዝ አን ኦፕሽን አሁን ለምሳሌ ፐርሰናል ዳታህን እንደ ትሬን ኤግዛክት ወርዲንጉን አላስታውሰውም፣ ግን ካን ዮር ዳታ ቢ ዩዝድ ቱ ትሬን ፊውቸር ሞዴል ሰምቲንግ ቱ ዛት ላይን አለ። አሁን እሱን ኦፍ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ዛት ዮር ዳታ ሃዝ ኖት ቢን ቱ ትሬን ደ ሞዴል if you are giving too much information, if you think you are giving too much information. ከዛ ውጭ ግን የሆነ በጣም ፐርሰናል የሆነውን ነገር ስቲል ባናስ ገባ ቻት ቦቶች ውስጥ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሌሎች ጥያቄዎችም አሉ ብዙ እየተጨመሩ ነው። ምናልባት ልቀጥል ቀጥል የሻስ እሺ ማለት ካቀራረቡ ተጨማሪ ጥያቄዎች በጣም ነው የወደድነው ዮዲ። ስለዚህ አትሰልችን። አይ ቲንክ አዲስ ኤሪያ ስለሆነ ምናልባት ሁለተኛ ፕሮግራም ይኖረናል፣ ግን ለዛሬው ምን ችለውን ያክል ኤግዞስት እናድርግ የሻስ። መልካም። ስለዚህ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ተጨማሪ አዳዲስ ጥያቄዎች እየተጠየቁ ነው። ምናልባት ከተሻለ በድምጽስ የሚገቡበትን ነገር ብናመቻቻ ይሻላል። ምናልባት ነው እዚህ ላይ የሰማች እንትን ብታደርግ በዛ ብናደርግ ይግቡ። እጅ ያወጡ ኃይሌ ያወጣል። ኃይሌ እናስገባው። ይሰማል ኃይሌ? አመሰግናለሁ። ይሰማል? እሺ ቀጥል ኃይሌ። ይሰማል አይደል? ይሰማል። እሺ ቴንክ ዩ። ብዙ ጊዜ የሚነሳ ጥያቄ ነው አሁን የማነሳው። አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ አንዳንድ ኤክስፐርት ነው የሚሉ ሰዎች የሚለቋቸው ቪዲዮ ፒሲስ አሉ። ወደፊት ኤአይን እንደ ትልቅ ፖቴንሻል ትሬት የመውሰድ ነገር ማለት ነው። በተለይ መማርን ሙሉ በሙሉ ሊተካ የሚችል ነገር አድርገው የሚያስቡት ወደፊት እንደ ካሚንግ 2 or 3 or 5 years በኤአይ ሊተኩ የሚችሉ ሙያዎች አሉ የሚባል ነገር አለ። በቃ መማር የሌለብን
የሚባል ነገር ስላለ ስለዚህ ዶክተር ዮዲት የዋት ራይት ፐርሰን እንዲህ አይነቱን ነገር ሪያክት ለማድረግ እና እንዲያው የትምህርት ሙያ የሚመርጡ ሰዎች ነገ ከነገ ወዲያ በኤአይ ሙያችን ይተካል ብለው የሚሰጉባቸው ኤሪያዎች አሉና ሬሊ እንደው በዚህ አካባቢ የምትይው ነገር ካለ አንዳንድ የሆነ ቲፕ ብሰጭን ለማለት ነው። ሌላው ኤአይ በዚህ መልኩ ህይወትን በጣም የሚያቀል ከሆነ አሁን ሁሉም ነገር በቃ ኤአይ ላይ ሆነ። በቃ የቃላት ትርጉም ለመፈለግ ኤአይ ላይ ነው። የሆነ ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ ሲፈለግ ኤአይ ላይ ነው። ወደ ቻት ጂፒቲ ወደ ዲፕሲክ ምናምን ነገር ነው የሚካሄደው እና ሁሉም ነገር ወደዚያ እየሆነ መጣ። እንዴት ነው የሰው ልጅ በቃ የራሱን ተፈጥሯዊ የሆነ ኢንተሌክት መጠቀም የሚችለው ታዲያ መቼ ነው? እንደ ስንፍና አይቆጠርም ወይ? እኔ ባይ ዘ ወይ እንግዲህ ካለማወቅ የመነጨ ነገር ሊሆን ይችላል። በእንደዚያ ነገር በጣም ፍሬን ከሚሉ ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ። አሁን በስራ ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች አይደክሙም። ለምሳሌ አንድ የስራ መደብን ጆብ ዲስክሪፕሽን ለማውጣት በቃ በዚህ መደብ ላይ የሚሰራ ይሄን እንዲያደርግ ፈለ ጆብ ዲስክሪፕሽን ስጠኝ ይለዋል። በቃ ዘርግፎ 3-4 ፔጅ ይሰጠዋል። ይሄን ደግሞ በአንድ ፔጅ አሳጥርልኝ ስለው እንደዛ ያደርግለታል። እና ሪፖርት ራሱ የሆነ ዳታ ይሰጡታል። በቃ ይሄን ሪፖርት አውጣልኝ ጀኔሬት አድርገው በቃ ያቀርባሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እና ማለት በጣም እንደው በእንቅልፍ ተዳይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው በስንፍናችን ላይ የበለጠ ሰነፍ አያደርገንም ወይ የሚል በጣም እንደው ጥልቅ ከሆነ ማየምነት የመነጨ ስጋት አለኝ። በጣም ይቅርታ ለቃሉ አጠቃቀሜና እዚህ ላይ እንዴት ነው እንዲያው የምትይ ነገር ካለ ሪፍሌክት ብታደርጊ ጥሩ ነው ብዬ ነው። ሌላው ቅድም ኤአይ ዳዝ ኤቭሪቲንግ የሚል ሀሳብ ያነሳሽ መሰለኝና እንደው ምናልባት ሳናውቀው ዌን ሃቭ ዩ ቢን ኢንትሮዲውስ ቱ ኤአይ መቼ ነው ኤአይ የሚባለው ነገር ኢንትሮዲውስ ተደረገው መቼ ነው ማለት ነው? ሳናውቀው በኤአይ ተደግፈ የሰራነው ብዙ ነገር ነበር ማለት ነው ከአሁን በፊት የዛሬ 10 ዓመት የመጣ ነገር ነው የዛሬ 20 ዓመት ዋቴቨር። እንደው እንደ ቲፕ እንደ ተጨማሪ ነው እንደ ጀነራል ኖሌጅ ይህን ማወቅ ስለፈለግኩ ነው እንደ ጥያቄ ያነሳሁት። ሌላ ምናልባት በተወሰነ መልኩ ነካክተሸዋል። እንደው የሰው ልጅ የመቀጠር በማለት እንደው ስራ የማጣት እድል ፈንታው ምን ሊሆን ነው ወደፊት? ብዙ ነገር በኤአይ የሚሰራ ከሆነ ከዚህ በላይ ሞር ኤአይ አድቫንስ ካደረገ እንደው አጠቃላይ የዓለም ህዝብ 50% 60% ስራ አጥ ሊሆን ነው የሚለው ስጋት ማብሎ ስለሚነሳ ነው። ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር አለ። የሰው ልጅ እስካሁን የተጠቀመው የአእምሮውን 5% እንኳን አይሞላም። እንደው የአእምሯችን 20-30% ብንጠቀም እንግዲህ ዓለም ምን ያህል ሊለወጥ ይችል እንደሆነ እና የበለጠ ኤአይ አድቫንስ ባደረገ ቁጥር እንደ ሁላችንም ቁጭ ብለን ቤት እየተቀለብን ልንኖር ነው የሚል ብዙ ጊዜ የሚነሳ ነገር ነው። ሌላ የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው ኤአይ እነዚህ ቅድም ያልናቸው ትራዲሽናል ሶፍትዌርስ የምንላቸውን ዲስሪጋርድ ያደርጋሉ። አንድ ኤክስፔሪንስ ሰሞኑን የገጠመኝ ነገር አለ። አንድ ካምፓኒ ከአንድ ባለሙያ ጋር ኮንታክት አድርጌ ነበርና የባለሙያ ቅጥርን በተመለከተ አወራን። ፋይናንስ ላይ በቃ ፋይናንስ በሞር ሴንሲቲቭ ፓርት ነው። እኛ ሀገር በጣም በየጊዜው የተለያየ ህግ ይወጣል፣ የተለያየ መመሪያ ይወጣል እና በጣም ኪውሪየስ የሆነ እጅግ በጣም በፋይናንስ እና በፋይናንስ ዙሪያ ባሉ ህግና መመሪያዎች ላይ የጠለቀ እውቀት ያለው ሰው የግድ ፉልታይም ኢንጌጅ የሆነ ሰው ያስፈልጋል፣ መቀጠር አለበት የሚል ነገር አነሳሁኝ። እና እንዲህ አይነት ባለሙያዎችን ለማግኘት ደግሞ you may be required to pay more than 100,000 ብር እንደዛ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እና ስለዚህ ሪዘርቭድ ሆነ አይ ምንም ችግር የለም እኮ ደግሞ የፋይናንስ ስራ አንድ ጁኒየር የ4 ዓመት የ5 ዓመት ልምድ ያለው ሰው ቢሮ ከተቀመጠ በቃ ሌላውን ስራ በቻት ጂፒቲም እኮ ሊሰራ ይችላል። ሾክ አደረግኩኝ። ሪሊ በዚያ ልክ እና መጠን ኤአይ ኢንተርቪን ማድረግ ይችላል ማለት የመጨረሻ ጥያቄ ይሆን። አመሰግናለሁ። መልካም እሺ፣ እናመሰግናለን አልዬ። ሁለተኛ ምናልባት በዚህ ካለውን ተነግ ያቆይ አንድ ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ኃይሌ አድሬስ ታድርጋቸውና እንመጣለን። ለምንና ትንኩት እንመጣለን። አትንኩት ሚስ ካረኩ ታስታውሰኛለህ። ብዙ ናቸው ጥያቄዎች አይገስ ብዙ ሰው አሁን ኤአይ ቅድም እንዳልኩት ኤአይን በጣም ፌመስ ያደረገው ጀነሬቲቭ ኤአይ ስለሆነ ኤንድ ሪዝን ኤአይን ፌመስ ያደረገው ጀነሬቲቭ ኤአይ የሆነው ቢካዝ በሆነ በሌማኑ ወይም በምንድን ነው ዝም ብሎ በዩዘሩ እጅ የገባው በጀነሬቲቭ ኤአይ ምክንያት ስለሆነ ማለት ነው። ጀነሬቲቭ ኤአይ ማለት እነዚህ ቻት ቦቶች
ከዛ በፊት ግን የሚገርም 1930 እንግዲህ አስበው 1930 በፈረንጅ ማለት ነው። ሲንስ ዘን ኤአይ የሚባለው ኮንሰፕት ነበረ። እነ ማሽን ለርኒንግ እነ ዲፕ ለርኒንግ ከዛ ያንገር የሆነ ኤጅ ነው ያለው፣ ግን ስቲል የኤአይ ኮንሰፕት ኢት ዋዝ ዴር ሲንስ 1930። ግን አሁን ፎር ፓስት ፕሮባብሊ 5-10 ይርስ ነው በጣም እድገቱ ከፍ ያለው ማለት ነው። እና አሁን በስራ ሰው ኤአይ ስራውን ሁሉ ከወሰደው እንዴት ነው አውት ኦፍ ወርክ ሊሆን ነው ወይ 50% የዓለም ህዝብ ምናምን ላልከው እኔ የሚመስለኝ ኤአይ የስ ምንም ዳውት የማያስደርግ የሚወስዳቸው ስራዎች አሉ። there are jobs AI will take completely ግን በሚወስደው ልክ ደግሞ የሚፈጥራቸው ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ሶ አሁን ለምሳሌ like software development ውሰደው I don't know ምን ያህሉ ሰው ፋሚሊያር እንደሆነ አሁን አንድ C# ዲቨሎፐር ብትወስድ ስራው ኮድ መጻፍ ነው። በቃ ኮድ መጻፍ ነው። ዘን የሆነ ቴስተሮች ቴስት ያደርጋሉ ምናምን ሶሉሽን ክሬት ይደረጋል፣ ዲፕሎይ ይደረጋል፣ ቴስት። ይሄ ነው የሶፍትዌር ላይ ምንድነው ላይፍ ሳይክል የሚባለው ማለት ነው። ኮድ ትጽፋለህ፣ ዩ ክሬት የሆነ አፕሊኬሽን፣ ዘን ኢት ዊል ቢ ቴስትድ፣ ዘን ኢት ዊል ቢ ዲፕሎይድ፣ ዘን ኢት ዊል ቢ ዩዝድ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አስበው የሚወስደውን ፕሮሰስ ማለት ነው። እና ያን አፕሊኬሽን ደግሞ ክሬት ለማድረግ አንድ ሰው ብቻ አይደለም ኮዱን የሚጽፈው፣ ሜቢ ቲም ኦፍ ፒፕል ሊሆን ይችላል። ሜቢ ዩቱብ 6 months እሱን ለመጻፍ ማለት ነው። በ10 ደቂቃ ሊጽፈው ይችላል እሱን ኮድ። ስቲል ዴር ሹድ ቢ አ ሂውማን ቱ ሪቪው ዛት። ግን 100 ሰራተኛ ከነበረ ዩ ዶንት ሪሊ ኒድ 100ውን ሁላ ማለት ነው። 100ውን ሁላ አትፈልገውም። ቢካዝ 100 ሁሉ ፕሮግራም ሲጽፍ የነበረ ነው። የ100ውን ሰው ሁሉ ስራ ግን ኤአይ አሁን በ10 ደቂቃ መጻፍ ይችላል። ግን ቅድም እንዳልነው we have to verify, right? any output ኤአይ የሰጠው ቬሪፋይ መደረግ አለበት። እሱን ቬሪፋይ የሚያደርጉ ሰዎች ያስፈልጉናል። ግን the number of people አሁን እኩል አይሆንም ማለት 100ውን ሁሉ ቬሪፋይ አረጊ አታደርገውም። ሜቢ 3-4 ሰው ሊሆን ይችላል ኪፕ የምታደርገው። ግን ደግሞ at the same time ግን አሁን በተለይ እዚህ ሀገር ማለት ነው the number of startups የሚጀመሩ ስታርታፖች በኤአይ ሳይሆን እንዳለ ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። ቢካዝ ብዙ ሰው መቅጠር አያስፈልግህም እና በራስ መስራት የምትችላቸው ሶሎ ኢንተርፕሪነር ራሱ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። አት ዘ ሴም ታይም ግን እንትናችንን እያየን አጀስት ማድረግ ነው ያለብን እንጂ አሁን ኦኬ ሶፍትዌር ዲቨሎፐር ነበርኩኝ አሁን ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንትን ኤአይ በጣም እየሰራው ነው፣ ስለዚህ ብዙ ሰው አይቀጠርም ማለት ማርኬቱ ታፍ ይሆናል ማለት ነው። ያሉት ሰዎች ያሁላ ሰው ኮምፒት የሚያደርገው ለትንሽ ለሆነው ስራ ነው ማለት ነው። ግን አጀስት ማድረግ ነው። ለምን ወደ ስትራቴጂ አልወስደውም ሊሆን ይችላል። አሁን በየሪያው የተለያየ ስለሆነ ኤግዛምፕል መስጠት ሊያስቸግር ይችላል። ግን ኦኬ አይ ሃቭ ዲስ ኖሌጅ ዛት ሚንስ የሆነ ኮድ ራይቲንግን ከሌላው በተለየ አንደርስታንድ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው ካፒታላይዝ ማድረግ ኤአይን ተጠቅሜ ብሎ ያ ሰው ስማርትሊ ማሰብ አለበት እና ለሚሰራበት ኤሪያ ማለት ነው ወደዛ መውሰድ አለብን። እና እሱን እኔ እንደ ኦፖርቹኒቲ ጭምር ነው የማየው። ሪፒቴቲቭ የሆኑ ታስኮች ይቀራሉ፣ ዳትስ ፎር ሹር። ግን አፕግሬድ አድርገው ግን ራስን ደግሞ ስቲል እንትን ቫሉዌብል አድርጎ መጠቀም ግን ይቻላል የሚል እንትን ያለኝ። ሌላው አይ ቲንክ ዳዝ ኤአይ ዲስሪጋርድ ትራዲሽናል ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት የሚለው ዲ አንሰር ኢዝ ኖ። ቢካዝ አሁን ሁሉም ሰው ሁሉ ነገር ኤአይ እያለው ነው ያልኩት ነገር ነው የሚመጣው ማለት ነው። አሁን በቃ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ትራዲሽናል ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት የሚሰራው ለአንድ ነገር ብቻ ነው። ኮፒ እያደረግ ፔስት አድርግ ካልከው በቃ ኮፒ እያደረገ ፔስት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ግን that task is still important በቃ። ስለዚህ ለሱ አሁን ኤአይ መጠቀም እና የሆነ ነገር ለማድረግ መሞከር it's a waste of time and money and energy ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቢካዝ ይሄ ስትሪክት ሩል ቤዝድ የሆነው ትራዲሽናል ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ሲስተሙ በደንብ ስለሚሰራው እንደዛ አይነት ብዙ ነገሮች አሉ ኤአይ የማያስፈልግ። ግን አሁን the majority of things ኤአይ እየፈለጉ መጥተዋል ማለት ነው እንጂ 100% everything በኤአይ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። እንደውም እዚህ ሀገር እንትኖች ምንድነው መስሪያ ቤቶች የሆነ ቺፍ ኤአይ ኦፊሰር የሚባል ኦፊስ ይኖራል። ከዛ ግን እዛ ውስጥ ኤአይ ገቨርናንስ የሚባል ቦዲ ቲም ኦፍ ፒፕል ይኖራል ማለት ነው። አሁን የዛ ቦዲ ስራው ምንድን ነው?
ዩዝ ኬዞች ይመጣሉ። ይህን ዩዝ ኬዝ ማለት እንደ ሪኳይርመንቶች ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር እንዲሰራ ፈልጋለሁ እና ኤአይ ተጠቅሜ ልሰራው ነው። አንድ ቲም የሆነ ኤአይ መጠቀም ስለፈለገ ብቻ አይጠቀምም። በዛ ቬትድ ተደርጎ ማለፍ አለበት ማለት ነው። ከዛ ያ ቲም ያየዋል እና አንዳንዴ ዩዝ ኬዞቹ ምንም ኤአይ የማያስፈልጋቸው በትራዲሽናል ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት መሰራት የሚችሉ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዛን ነው ዩ ካንት ዩዝ ኤአይ ጀስት በራስህ እንደዚህ አድርገህ ስራው ተብሎ ሪኮመንድ ይደረጋል። ለምንድነው ኤአይ ገቨርነንስ ያስፈልገው? ቢካዝ ገቨርን ካልተደረገ ኤአይ ኢዝ ቬሪ ፓወርፉል፣ በጣም ያላሰብነው አውትካም ሊያመጣብን ይችላል ነው። አሁን አንድ ሞዴል ክሬት እየተደረገ ከሆነ ይሄ ኤአይ ገቨርናንስ የሚባለው ቦዲ ሞዴሉ ምን ዳታ እንደተጠቀመ ትሬን ሲደረግ አውትፑት የሚሰጠው ምን እንደሆነ ከፖሊሲውን ያለውን የካምፓኒውን ፖሊሲ ጋር የተጻረረ ነው። ኦል ዲስ ቬት እየተደረገ ነው የሚያልቀው ማለት ነው። ሶ አሁን ሾርት አንሰሪዝ ይሄ ኤአይ ምንድን ነው ትራዲሽናል ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ዊል ስቲል ቢ ዜር፣ ግን ስትሪክት ሩል ቤዝድ ለሆኑ ታስኮች ኢት ዊል ስቲል ቢ ዜር ማለት ነው። ሌላው ትምህርትን በተመለከተ የጠየቀው እንትን አለ። አይ ቲንክ እሱ የሆነ ፐርሰናል ኦፒኒየን ነው የሚሆነው ማለት ነው። አይ ዶንት ቲንክ ኤኒበዲ ካን ሴይ ፎር ሹር ይሄ ትምህርት አያስፈልግም ምናምን ለማለት እኔ አሁን ድፍረት ራሱ የለኝም ማለት ነው። ግን በፐርሰናል ጀጅመንታችን ግን እንጠቀም። አሁን ሁልጊዜ እኔ እዚህ ሀገር ካለ ሰው ጋር ሳወራ እና የሚማሩትን ትምህርት እንትንልና ላይክ ምን ለመሆን ፈልጋችሁ ነው ይሄን የምታጠኑት የሚል ጥያቄ መጠየቅ እወዳለሁ። ቢካዝ ከዛ ወጥተህ ምንድነው የምሰራ የሚለውን እና ያ ሰራዋለሁ ያልኩት ነገር ማርኬቱ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ሳላጠና ዝም ብዬ የምማር ከሆነ በጣም መጥፎ የሆነ እንትን ዲስአፖይንትመንት ላይ ነው የምወድቀው ማለት ነው። ሶ በዛ ኤሪያ ስማርት መሆን ኦኬ፣ ይሄን ነው የማጠናው ምን ያህል አት ሪስክ ነኝ እና የሚለውን አሳን ኢንዲቪጁዋል ቢሰራ ነው ጥሩ እንጂ አሁን አይ ይሄኛውን ትምህርት መማር ጥሩ እሱ በጣም ድፍረት ነው የሚሆነው። አይ ውድ ኖት ዱ ዛት። አድሬስ አደረኩት። ሌላ አለ አንድ ዩዲ ምናልባት በጣም ተደጋግሞ ስለተጠየቀ የኃይሌማን ስቶታል እዚህም ጥያቄ ላይ አይቼዋለሁ። ኤአይ እኔ አሁን እንደ ሌማን እንደ ተጠቃሚ በጣም ኦብሰስድ ነኝ። ቻት ጂፒቲ እንደመጣ ነው ሰብስክራይብ ያደረኩት አርሊ ኦን ማለት ነው። ኦልሞስት 4 ወር 5 ወር አልሆነውም እና አንድ የተማርኩት ነገር ቅድም እንዳልሽው ስማርት ሰዎችን ሞር ስማርት ያደርጋል ብዬ ነው የማስበው። ደግሞ የምንጠይቀው ነገር ጋርቤጅ ከሆነ ጋርቤጅ ነው የሚሰጠን እና ምንድነው ይሄ ነገር ይተካናል ወይንስ እንዲህ ያደርገናል? እኔ ሞር ጥያቄ መሆን ያለበት እንዴት አድርጌ ነው ሞር ስማርት እንዲያደርገኝ፣ እንዴት ልጠቀምበት፣ ምን ያክል ልጠቀምበት? የጥያቄያችን ኳሊቲ አሁን ይሄ ጀነሬቲቭ ቻት ጂፒቲ ላይ በምንጠይቀው መጠን ነው የሚሰጠን እና አንድ እኔ እንደ አድቫንቴጅ አሁን ሰው ስትጠይቁት ይሰለቻል ወይም ደግሞ ይሄንን ጥያቄ አሁን መጠየቅ ብዬ ሊያሳፍረኝ ይችላል። ይሄን አያውቅም እንዴ ጀጅመንት ይኖረዋል ወይም ደግሞ ባያዝ ይኖራል። እዚህ ላይ ግን ቻት ጂፒቲ ላይ የፈለጋችሁትን ያክል ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል እና እኔ አሁን የተማርኩት ነገር በጠየቃችሁት ዲፕ ባደረጋችሁት መጠን ከዛ በኋላ ፓተርናችሁን ይወስዳል። አሁን እኔ የምጠይቀውን ጥያቄ ኃይሌ ብትጠይቀው ምናልባት ወይም ያንተ ይሻላል ወይም የኔ ይሻላል። ምናልባት በጣም ደጋግሜ ስለምጠይቀው የኔ ሊሻል ይችላል። አይ ዶንት ኖ ሃው ኤክስተንት አንተ እንደምጠቀም፣ እኔም ግን እንደምሳሌ ነው እና ፓተርኔን ይለምደዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ሰው መጥቶ ቢጠይቀው ዘሴም ጥያቄ እኩል መልስ አይሰጠውም። የኔን ፓተርን ይወስደዋል፣ ምን ያክል ዴፕዝ እንደምፈልግ ይወስዳል እና ነገሮችን ማገናኘት ነው። አሁን እኔ በጣም ከድሮ ጀምሬ የምወደው አንድን ነገር ከሌላ ነገር ጋር ማገናኘት ነው እና የጠፋው ስኪል አሁን ለምሳሌ ምን ይላሉ፣ ዶክተር አለ፣ በጣም አሪፍ አሪፍ ዶክተሮች ዓለም ላይ አሉ፣ በጣም ጥሩ ጥሩ ፕሮግራመርስ አሉ ዓለም ላይ። ግን አሁን የሚፈለገው ሰው ጥሩ ዶክተርና ደግሞ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን ማሰልጠን የሚችል ሰው፣ የተወሰነ ደግሞ ዲጂታል ኖሌጅ አለው እና
ሁልጊዜ ያንን ቢዝነስ ኖሌጅ ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው ሞር ፕሮዳክቲቭ የምንሆነው ስማርተር የምንሆነው። መጽሐፍ የሚጽፍ ሰው አሁንም ሊጽፍ ይችላል። እኔ አሁን መጽሐፍ ጽፌበታለሁ እየጻፍኩኝ ነው። እና ምንድነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሳይኖር ጽፌያለሁ ሞክሬያለሁ። አሁን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከመጣ በኋላ ጽፌያለሁ እየጻፍኩበት ነው። እና ምንድነው የሚያደርገኝ ሞር ነገሮችን ድሮ አንድ ሰው አስቦ የማይደርስበትን ነገር ሊንክ ያደርገዋል። ይህን ነገር ከሌላ ጋር ቲንክ ያደርጋል። ያስባል እኮ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ያስባል። ዩዲ ልታርመን ትችላለች። ያስባል፣ ዲፕ ያስባል፣ ጀነሬት ያደርጋል። ዛትስ ዋይ ጀነሬቲቭ የተባለው ነገሮችን ሊንክ ያደርጋል። አዲስ ኖሌጅ ክሬት ያደርጋል ገጣጥሞ ማለት ነው። ክሬቲቪቲ ሁልጊዜ ኦሪጂናል ማለት ላይሆን ይችላል፣ ግን የሚፈጥረው ኖሌጅ ኮፒ ከሆነ ቦታ ላይ ኮፒ አያደርገውም። ምናልባት 1 ሚሊዮን ሳይቶችን አንድ ላይ አድርጎ ጀጅመንት አለው። ያንን ጀጅመንት ተጠቅሞ ይሄ ነገር በዚህ መልኩ ብሎ አዲስ ነው የሚያመጣልን። ስለዚህ በዛ መልኩ ተጠቀሙበታላችሁ። ሪፈረንስም ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ 1 ቀን የሚፈጅብኝ ከሆነ እኔ 10 ፔጅ ብቻ ነው የምፈልገው፣ ከዚህ ውስጥ በ10 ፔጅ ይህን መጽሐፍ ሰመራይዝ አድርግልኝ ይለዋለሁ። እና መጽሐፍ አሁን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ማንበብ ካቆምኩኝ በጣም ቆይቻለሁ። እና ከእያንዳንዱ ክሬሙን እንወስዳለን። ስለዚህ እኔ ትልቁ አይዲያ እንዴት አድርጌ ነው ሬሌቫንት መሆነው፣ ቅድም ዮዲ ደጋግማ እንዳለችው እንዴት አድርጌ ነው ሞር ፕሮዳክቲቭ መሆነው፣ እንዴት አድርጌ ነው ስማርተር መሆነው፣ ባለኝ ፊልድ ላይ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምንድን ነው ሊያመጣልኝ የሚችለው። ኤክሴል እና ወርድ ድሮ ተጠቅመን የሆነ ነገር ፕሮዳክቲቭ እንዳደረገን አሁን ደግሞ ሞር ኤፊሽንት መሆነው እንዴት አድርጌ ሌቨሬጅ ባደርገው ነው። አይ ቲንክ ዛት ኢዝ ሆል አይዲያ ይመስለኛል። ዮዲ ግን ልታረመኝ ልታስተካክለኝ ትችላለች። አሁን ያስታወስከኝ አንድ ነገር ልጨምርልህ ቢካዝ አሁን ይሄ አንተ ስትጽፍ the way you ask question እና እኔ ዲፍረንት ነው የሚለው እሱ ራሱ የሆነ ፕሮፌሽን ሆኗል። ባይዘው አሁን ማለት ነው it's called prompt engineering prompt መጻፍ ራሱ it's an art እና it's a profession። አሜሪካ ነገር ሰው prompt engineer ተብሎ ይቀጠራል። ለምንድን ነው ጥያቄህን ፍሬም ስታደርግ፣ በተለይ አሁን ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ስትሰራ አሁን I can give you just 2 examples ማለት ነው። my 7 years old daughter ለምሳሌ ማሚ can you ask ChatGPT አንድ ነገር አላውቀውም ካልኳት can you ask ChatGPT so እንደዚህ ብላ ተጠይቃለች ማለት ነው። እንደዛ ብሎ መጠየቅ አለ። አንድ ደግሞ ሰው ትልቅ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰራ የሆነ አይዲያ ፈልገህ ከሆነ ከዚህ ፐርሰናሊ አይደንቲፋይብል ኢንፎርሜሽን ሳታካትት ይሄኛውን ፖሊሲ አፌክት በማያደርግ መልኩ እንደዚህ እያልክ ማአት እንትን ፕሪኮንዲሽን ትሰጠዋለህ ማለት ነው። አሁን እሱን አርቲኩሌት ማድረግና እሱን ላንጉጅ ፕሮዲውስ ማድረግ ነው እንግዲህ ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ የሚባለው። ስለዚህ the way we ask questions በተለይ when it comes to generative AI it's very በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። የሆነ የምታገኘው አውትፑት is based on that። በቃ የሆነ እንደ 7 years old ይሄ ምንድን ነው ምናምን እንደ ጓደኛ እኮ ነው የማወራው still I will get output ግን it will not be በጣም advanced ነገር ሊሆን አይችልም። እንደዛ አድርጌ በፖሊሲ ከብቤ ምናምን ከሆነ ግን የምጠይቀው በጣም ሪፋይንድ የሆነ አንሰር አገኛለሁ ማለት ነው። ሶ ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ ኢዝ አይ ቲንክ ራይት ነው እዚህ አትሊስት አሜሪካን ሀገር። ክሪቲካል ቲንኪንግ ግን እኔ ሞር ክሪቲካል ቲንኪንግ ምን እንደሆነ በተወሰነ መልኩ ለመረዳት ያስቻለኝ አንዱ እሱ ነው። ዘሞር አሁን ድሮ የምንፈራው የነበረው እኔ አሁን በተለይ በአካዳሚክ ውጭ በመጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት በጣም ነው የምጠቀምበት እና ከሌጀጅ ያደረገኛል አልልም፣ በቃ ቱ ዘ ኤክስተንት ፖሲብል ነው የምጠይቀው ማለት ነው። እና ብዙ ሞር ክሪቲካል የመሆን አቲቲዩድን መቀየር ሁሉ ያስፈልጋል። ይሄ ይታዘበኛል እንዴት ይሄ የማይጠይቃል የሚባል ነገር አይኖርም። እና የገረመኝ ነገር እሱ ነው። አንድ ጓሄድ የሸዋስ 2 ሰዎች አሉ። አይ ቲንክ ምንድነው የምናደርገው ብዬ የማስበው የሸዋስ አይ ቲንክ ሁለተኛ ሴሽን ዶክተር ዮዲ ሁለተኛ ሴት ይኖራል ማለት ዮዲ ተሳታፊዎች ዲፕ ዳይቭ ማድረግ ይችላል። ዲፕ ዳይቭ ማድረግ እንችላለን ኬዞችን እየወሰድን። ምክንያቱም ዚስ ኢዝ ዘ ቲንክ አሁን ዚስ ኢዝ ዘ ፊውቸር። ልክ ነው ኃይሌ። ሁላችሁም እስኪ ታምባ አድርጉ። ምናልባት ሁለተኛ ዙር ይኖረን ከዚህም በላይ አሁን 58 ሰው ነው የሚታየኝ ኦን አቨሬጅ 60 57 እያለ ሁለተኛ ሴሽን ይኖርን በሚቀጥለው ሳምንት ጋይስ አንዴ። ስለዚህ
ኖርማል ዲበል እንደዚህ አይነት ነገር አማራጭ ይሁን የምትየስ ወይ ኦር ኖ ያይ ታም እያደረጉ ነው የስም እያሉ ነው ቀጥል ስለዚህ ይኖር አይ ቲንክ ሶ ያ ምክንያቱም በጣም ምንም እኔ ራሴ በደንብ እየተማርኩ ነው በደንብ ነው የምፈልገው ለራሴ ሲል ነው የፈለኩት ቀጥል የሸዋስ የቀራው ባለን ጊዜ 3 ሰዎች አሉ እና ያልተመለሰ ጽሁፉም ላይ ካለ እኔም ረዳሃለሁ እነዚህ 3 ነገሮች ለማስቀጠል ምናልባት ከአብሮ ሊነሳ ስለሚችል በጽሁፍ የጻፉት እጃቸውን ያወጡትን ሰዎች እናስቀድማቸውና በዛ ላይ ካለ በተሻለ ሌመን አለች ሌመን እሺ ሌመን ወጣች አይሰማም እሰማለሁ እሺ አመሰግናለሁ ጁዲዬ ሴት ስለሆንሽ በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ጥያቄ 2 ነገሮች አሉ አውቶሜሽን እና ኤአይ አለ አውቶሜሽን ላይ እነዚህ አሁን የተለያዩ ፕራክቲካል ማሽንን ተክተው ሊሰሩልን የሚችሉ ነገሮች አሉ አውቶሜሽን ላይ ለምሳሌ አውቶሜሽንን ስናስብ ሮቦቲክስ እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ኤኤንኤን ወይም የምንለውን ነገር ነው የምናስበው ያ ማለት ኤኤንኤንን ስናስብ ደግሞ አርቲፊሻል ኒውራል ኔትወርክን ስናስብ የሰው ጭንቅላት ወይም ደግሞ ነርቭ ሲስተም ይመጣልናል ምክንያቱም ብዙ ጭንቅላታችን ውስጥ ያሉ ነርቮች ሜሴጆችን የሚተገብሩ እንድንሰራ የሚያዙ ትዕዛዝ የሚሰጡ ነገሮችን እናስባለን ኤኤንኤን ላይ ቅድም ካሜራ ያልኩትኝ ለምሳሌ ካሜራ ፎቶ ስናነሳ የሆነ ነገር ፒክቸር ስንወስድ ያን የወሰድነውን ፒክቸር ምንም ሳይቀንስ ከለሩም ኤቭሪ በቃ ማንኛውም ነገር የፈለግነውን ነገር አንስቶ እንዲሰጠን የሚያደርግ ነው ሌላው ደግሞ ሮቦቲክስ ደግሞ ማሽኖች ወይም ሰዎች ሊሰሯቸው የሚችሉ ነገሮችን ተክቶ የሚሰራልን ነው እነዛ ነገሮች ደግሞ የምንሰራባቸው በፕሮግራሚንግ ወይም ደግሞ ኮዲንግ ተጠቅመን ይሄ አርዲኖ ወይም ደግሞ ሌሎች እነዚህ አይሲዎች ላይ ተጠቅመን ሎድ አድርገን እንዲሰሩ እንጠቀማለን ኤአይ ላይ ስንመጣ ግን ምንድነው ልዩነቱ ምንድነው ከዛስ ጋር ደግሞ አንድ የሚያደርገው ምንድነው ለምን ሁለት ማለት ልዩነቱ ብትገልጪልን ምን ነገር ነው ያለኝ ትንሽ ግራ ስለገባኝ ነው እሰማለሁ ይሰማል መልካም ወደ በላሽ ነኝ ዶክተር ይሰማል ቅድም እንዳልኩት ይሄ ሮቦቲክ ፕሮሰስ አውቶሜሽን የሚባለው ኢትስ ዋን ካቴጎሪ ኦፍ ኤአይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያልሽው ኒውራል ኔትወርክ ኤአይ ውስጥ ነው የሚካተተው ግን ከሱ ውጪ ሌላም አሁን አውቶሜት ማድረግ ኢትስ ኖት የሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ብቻ እንትን አይደለም you can do automation without AI ግን ምንም የማይማር በሰጠሽው ሩል ብቻ አውቶሜት የሚያደርግ እና then there is AI automation ማለት ነው የትኛውንም ታስክ አውቶሜት ለማድረግ ኤአይን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ሮቦቲክስ አውቶሜሽን የሚለው ራሱ በትልቁ ኤአይ በሚባለው አምብሬላ ስለሆነ የሚካተተው ምንም ዲፍረንስ ምናምን የምንለው ነገር አይኖርም ማለት ነው ዲፍረንስ what's the difference between ካልን ኤአይ እና ኤአይ ያልሆነ ኤአይ አምብሬላ ውስጥ የሌለ የሆነ ታስክ አውቶሜሽን ሊሆን ይችላል የሆነ ወርክ ፍሎ ክሬት ማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት የሆነ ነገር ኮፒ ያደርግ ፔስት የሚያደርግ ሊሆን ይችላል you don't need AI to do that ግን it can get as simple as that ወይም ደግሞ as complicated as የሆነ entire work flow processን automate ማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ we call both of them automation ግን የሆነ the complexity እና የሚሰራው ነገር የተለያየ ነው የሚሆነው I think the big difference ብዬ የማስበው you can get as complicated as you can using AI ማለት ነው ያኛውንም you can make it በጣም complicated ግን ምን ማለት ነው you have to write that much code ማለት ነው ይሄኛውን non AI የሆነውን automation create ለማድረግ ስለዚህ automation is possible without AI yes ግን the technical ምንድነው knowledge it takes will be a lot greater የሚል አስተያየት ነው ያለኝ እሺ መልካም ዶክተር እናመሰግናለን አትንኩት ይሰማል የኔ ድምጽ ይሰማል ያ ይሰማል ቀጥል
በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ኦሪት፣ በጣም ጥሩ ገለጻ ነው። እኔ ልጠይቀው ያሰብኩት ጥያቄ መጀመሪያ ተጠይቋል፣ እንዲሁም ወንድማችን ትእዛዙን ሲያብራራ መልሶታል። መወደድንም ጠላንም መጠቀም አለብን ብዬ ነው ማሰብ። በተለይ ደግሞ ሪስፖንሲብል ሆነ ዩዝ ያስፈልጋልና ከዛ አንጻር ልጆቻችንን ኤአይ እንዲጠቀሙ መቼ ይጀምሩ የሚለውን ጥያቄ ሪኮመንድ ታደርጊልናለሽ የሚል ነው። ምክንያቱም በአንድ ጎን ራሳቸውን ከኤአይ ውጪ ቀድሞ ሪስፖንሲብል እስከሚሆኑ ድረስ ራሳቸውን እስኪችሉ ከኤአይ ዲፐንደንት ባይሆኑ እንላለን። በሌላ ጎን ደግሞ ደሱነር ከተጠቀሙ የተሻለ ይሆናሉ ብለን እናስባለን። እና በዚህ እንትን ውስጥ የት ጋር ልጆቻችን እንዲጠቀሙ ትመክሪያለሽ? ካንቺ ኦብዘርቬሽን እንዲሁ ካለሽ ጥናት ለማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ የኤአይ ከዲፐንደንሲው ጋር ተያይዞ ሁላችንም መጠቀም ስንጀምር ብዙ ሰው ወደዚህኛው ሲስተም ውስጥ እየገባ ሲመጣ አሁን እንደምታዩ ከአሜሪካ መንግስትም የቻይናውም ሌሎቹም ያው እዚህ ላይ ውድድር እያደረጉ ነው። በብዙ ቢሊዮን ብር እየመደቡ ነው ትራምፕን ጨምሮ እና ወደፊት የአይ ሞኖፖሊ ይመጣል። ልክ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሞኖፖሊዎች እንደመጡ የአይ ሞኖፖሊ ይመጣና ብዙ ነገሮቻችን ዲክቴት ወደ ማድረግ ጉልበት የሌለው አይን በደንብ የማይጠቀም ፓወር የሌለው ዲክቴት እየተደረገ ብዙ ነገሮቻችን ኮንትሮል ሊያደርጉ ይችላሉ የሚልም እንትን እየመጣ ነው። ከኛ ብቻ ሳይሆን ኢቨን የቻትጂፒቲ መስራቹንም ቁጭ አድርገው ኢንተርቪው ሲያደርጉት ነበርና የአይ ሞኖፖሊ ወደፊት የምትፈሪው ነገር ነው ወይስ ይዘነው የምንቀጥለው ነገር ነው? ምን ይመስልሻል የሚለው ለመጠየቅ ነው። ጊዜ ይስጥልኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ ዶክተር ወደ ምላሽ ትንሽ ከሚለው እኔ እንደው በጣም ትንንሽ ልጆች ስለሆነ ያለኝ ብዙ ኤክስፐርት ላልሆን እችላለሁ፣ ግን ዝም ብዬ የራሴን አስተሳሰብ እነግርሃለሁ። የኔ አሁን ትልቋ ልጄ 7 ናት እና አይ ዋንት ሄር ቱ አንደርስታንድ ቢካዝ በቃ በዛ እኛ ያደግንበት ኢንቫይሮንመንት አይደለም አሁን ልጆቻችን እያደጉ ያሉት። አሁን ሺ አንደርስታንድ ይገርመኛል። አንዳንዴ አሌክሳ ካን ዩ ኦፕን ዲስ እንትን ወይ ሶንግ ሊሆን ይችላል ትጠይቃለች። ከዛ ኖ እንትን አሌክሳ ካን ዩ ኦፕን ብላ የሆነ ነገር የሶንጉን ስም ሊሆን ይችላል የምትነግራት። ዘን አይ ዶንት አንደርስታንድ ዋት ዩር ሴይንግ ትላታለች ማለት ነው። ከዛ ዩ ሲ ላይክ ዩ ሃቭ ቱ ቴል ሄር ሶንግ በከሌ ምናምን እንደዚህ ብለሽ ስፔሲፋይ ማድረግ አለብሽ ምናምን እላታለሁ። ከዛ እንደዛ ስትጠይቅ መልስ ታገኛለች። አሁን ሺዝ ለርኒንግ ሰምቲንግ እንዴት መሽንን ማዋራት እንዳለባት ማለት ነው። ራሴ ሱፐርቫይዝ እያደረኩ ደግሞ አንዳንዴ ማሚ ቢካዝ አሁን እዚህ ሀገር በተለይ ኢትዮጵያ ሊሻል ይችላል። እዚህ ሀገር ግን አሁን እንግዲህ ሁለተኛ ክፍል ናት። ሁለተኛ ክፍል ሆና የምታውቀውን ነገር ካልቸራሊም በለው ምናምን ምንም በቃ እኛ ጭራሽ ማናስበው ማናውቃቸው ነገሮች አሉ። ሶ አንዳንዴ ስጠይቀኝ ጥያቄ እኔም ራሴ ሪሰርች ማድረግ አለብኝ። ከዛ እሰጣትና አስክ ቻትጂፒቲ ይላታል። ቻትጂፒቲ ትጠይቃለች ማለት ነው። ራሴ እያየኋት ግን ስልኩን ወስዳለሁ። አሁን ለእሷ ኤጅ ላለ ሰው እንደው ስልኬን ሰጥቼ እዛ ላይ ቀን ሙሉ የፈለገችውን ጥያቄ እሱ በጣም ቬሪ ዴንጀረስ ቢካዝ አይ ዶንት ኖ ዋት ኤልስ ሺ ዊል ገና አስክ። ሶ እንደዛ ማድረግ አይ ዶንት ቲንክ ታትስ ጉድ። ግን ዊዝ ሱፐርቪዥን የሆነ እንዲያውቁ የለም። እኔ በአብዛኛው እንድታውቅ ደግሞ ፈልገው ሚስቴክም እንደሚሰራ ወይም እና እንትን ትላለች። አንዳንድ አሌክሳ ኢዝ ስቱፒድ ትላለች እና አይ ላይክ ኢት ማለት ነው እንደዛ ስትል። አሁን የኛ ዲፍረንስ ካልቸራል ዲፍረንስ ብዬ ማሰው እዚህ ሀገር በአብዛኛው ሰው በቃ ማሽን የሆነ እንዴት ነው ኢኳል ቱ ሂውማን አድርጎ የማየት ማለት ነው። እኛ ደግሞ በተለይ አሁን ፌዝ ቤዝድ ምናምን እንደዛ አይነት የሆነ ፋሚሊ ውስጥ ደግሞ ስትሆን ስቲል ዩ ዋንት ቱ ሜክ ዳት ፖይንት። በቃ እግዚአብሔር ነው እኛን ክሬት ያደረገን፣ እኛ እግዚአብሔር ክሬት ያደረገን ሰዎች ስለሆን ዌር ቬሪ ፓወርፉል። ከዛ ትጠይቃለች ዘን ዋይት አንሰርስ ኤቭሪቲንግ ዳት ዊ ዶንት ኖ ትላለች። ቢካዝ ይሄ 100 ምናምን ሰዎች ተሰብስበው የፈጠሩት ፕሮዳክት ስለሆነ እኔ ደግሞ አያመን ኢንዲቪጁዋል ሶ በቃ ዳትስ ዋይ እንጂ ዊዛውት ሂውማን ኢትስ ነቲንግ የሚለውን ሄልፐር እንደሆነ አንደርስታንድ እንዲያደርጉ አሁን በልጅነታቸው ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ቲኔጀር ምናምን ሲሆኑ ስላልደረስኩበት ብዙ እንትና ማለት ነው። ምናልባት ዮዲ የኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ እንደ እድል ነው የመጣው ብዬ ነው የማስበው። ለታዳጊ ሀገሮች ሁለት ቨርዥን አለው። በኋላ ዮዲም ልትመጣበት ትችላለች። ዶሚኔሽን ይሄ ሞኖፖሊው ኢትስ አንፎርቹኔት ያለም እውነታ ነው። በጣም ሂውጅ ገንዘብ ነው የሚፈልገው። ኢንቨስት እያደረጉ ነው።
ኖሌጅ ይፈልጋል። ስለዚህ ሊድ እያደረጉ ሀገሮች በጣም ውሱን ናቸው። አሜሪካ ነው፣ ቻይና ነው። እሱ ኢትሳናዘር ሴናሪዮ ነው። በልጆቻችን ግን አንድ ነገር መጨመር ፈልጌ ነው። በልጆቻችን እኔ አሁን ትልቋ ልጄ ኮሌጅ ነች፣ አንደኛዋ ሃይ ስኩል ነች። ሞር ሃይ ስኩሏን አልገፋትም፣ ኮሌጇን ግን በጣም ነው ፑሽ ማረጋት እና ለኢትዮጵያ ኦፖርቹኒቲ ይዞ ይመጣል ብዬ የማስበው ምንድን ነው የኛ የመማር የትምህርት ስርዓታችን በአብዛኛው ሊኒየር ነው። ሊኒየር ቲንኪንግ አይነት ነገር ነው። እኔ አሁን እስከማስታወስ ድረስ ሚሞራይዜሽን ነው፣ የማስታወስ የመሸምደድ ነው እንጂ በተለይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ነገሩ በጣም ይጎልናል ብዬ ነው የማስበው። አሁን እሱን ነው እድል የሚፈጥረው። ስለዚህ ልጆቹን ምን ትሬን ማድረግ ያስፈልጋል? ሞር ዲፕ ዳይቭ ኮንሴፕት እንዲኖር፣ ሁል ጊዜ ክሪቲካል እንዲጠይቁ እንጂ ኢዚ አንሰር ግራብ አድርጎ መሄድ ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆን። እሱ ሞር ምንድነው ሊያሰንፍ ይችላል የሚባለው ፓርት እሱ ነው። ኢቭን ለእናንተም አሁን የሆነ አሳይመንት ቅድም ሀይሌ ሲጠቅሰው ነበር፣ ጆብ ዲስክሪፕሽን አዘጋጅቼ የሚሄድ ኦኬ፣ እነዚህ በጣም ቀላል ስራዎች ወይም ሪሰርች የሆነ ነገር ገልብጬ የሚሄድ ከሆነ ተጠቅሜ ሞር ክሪቲካሊ ያልተገናኙ ነገሮችን አገናኝቼ አዲስ ነገር ላምጣ። እሱን ነው ፓወርፉል የሆነው። አሁን ኤአይ የሆነ ይገናኛሉ ተብሎ የማይታሰቡ ወይም ደግሞ ሰርፌስ ሌቭል ላይ የነበሩ ስክራች የተደረጉ ኖሌጅ ኤሪያስ አሁን በጣም ዲፕ ዳይቭ ማድረግ ይቻላል። እና ክሪቲካል ቲንኪንግ መጠየቅ ማለማመድ መጀመሪያ እሱ ነው አብሮ ማደግ ያለበት ብዬ ማስበው። ከዛ ውጭ ግን አይ ቲንክ በየደረጃው ግን ኤክስፖዝድ ቢሆኑ እኔ ኤስኬፕ ማድረግ አይቻልም። በጣም ነው ፈጣን ነው በጣም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቅድም ዮዲ ስትለው ነበር። ኢት ኢዝ ሶ ፋስት። አሁን ቻትጂፒቲ 5 በ2 ዓመት በ3 ዓመት ነው ዮዲ እዚህ 5 ላይ የደረሱት። ኢት ኢዝ አንዩዥዋል። ሌሎቹም ራሱ ሰዎች ደንግጠዋል። ሌሎቹ ራሱ ትልልቆቹ ሰዎች እየደነገጡ ነው። እነዚህ በጣም ትልቅ ደረጃ በቴክኖሎጂ ይመሩ የነበሩት። ስለዚህ ፍጥነት ስላለው አብረው እንዲያድጉ አብረው መፍጠር በጣም ያስፈልጋል። ኢቨን ኢንክሉዲንግ ዩርስ እንትን ነው ማወራው ለዚህ ትልልቆቹም ጨምሮ። ዮዲ እኔ ያውቁም ያለው አንድ ጥያቄ አለ የሸዋስ ቅድም አብሮ የጠየቀው ምናልባት ሪፍሌክት ልታደርጊበት ትችላለሽ። እነዚህ የኤአይ ዶሚኔት ሊደረግ ይችላል። ሌላ ብዙ ኮንሴፕቶች አሉት። ኢቲክስ ጋይድ ሊያደርጉን ይችላሉ። የእነሱን አስተሳሰብ ሊጭኑብን ይችላሉ። እነዚህ የዓለምም ስጋቶች ናቸው። አይ ቲንክ ዜር አር ሳም ኩዌሽንስ ፕሮባብሊ እኔ በእኛ አቅም አሁን መመለስ የምንችላቸው እና መመለሱም ደግሞ ብዙም ሬሌቫንት ነው ብዬ የማላስባቸው ነገሮች አሉ። ጓሄድ ዮዲ ያ አጌን እሱ አሁን እንደ ፐርሰናል ኦፒኒየንስ ይለያያል። ግን አሁን እኔ ፐርሰናሊ በጣም ፎከስ ማድረግ የምፈልገው ላይክ ዋት ካን ዩ ዱ የሆነ ዋት ፖዚቲቭ ቲንግ አይ ካን ዱ ዩዚንግ ኤአይ ነው እንጂ ገና ለሚመጣ አይ ቲንክ በአብዛኛው ወይም እንግዲህ ኮሬክት ሚ ኢፍ አይ አም ሮንግ ግን እኛ እንደ ሶሳይቲ የሆነ ቴክኖሎጂን ከ666 ጋር የማያያዝ ወይ ላይክ እንደዛ ጥቁር ያሉ ነገሮችን የመሳል እንትን እናዘነብላለን ማለት ነው። እና አሁን እኔ ምልህ በተለይ በእምነት ውስጥ ያለ ሰው በቃ ፖዚቲቭሊ በራሴ ኢንቴንሽን ፖዚቲቭሊ እየተጠቀምኩት ነው ብዬ በማስበው መልኩ መጠቀም ነው ማለት። በኋላ ላይ ያኑን አፍጥጦ የሚመጣ ነገር ካለ ዘን ዊል ድል ዊዝ ኢት ደን ብዬ ነው የሚሄደው ማለት ነው እንጂ አሁን ገና የሆነ ሊመጣ ይችላል ብዬ የምፈጥራቸውን በአእምሮ እሱን እያሰብኩኝ ምንም ስፔስ ራሱ መውሰድ አልፈልግም ከአእምሮዬ ማለት ነው። እና ሌላ አንድ ኮሜንት እያየሁ ነበረ። ሱሳይድ ኮሚት እንዲያደርጉ አድርጓል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ኤአይ ምናምን ያ ዳትስ ዋይ ዊ ኒድ ሱፐርቪዥን ማለት አሁን ቅድም እንዳልኩት ነው። ለ7 ዓመት ልጄ ሰጥቼ እንደፈለግሽ ጠይቂ ብዬ አሁን እንግዲህ ነው ምን ጥያቄ እንደምጠይቅ ስለምን እንደምታወራ ሳላውቅ ከሰጠው ያ በጣም ኢሞሽን አላቸው የዚህ ሀገር ልጆች በተለይ ሰው በጣም እንትን መጥፎ የሆነ አውትካም ሊኖረው ይችላል። ግን እንደየእድሜያቸው ሱፐርቫይዝ እያደረግን ግን የማይቀረውን ነገር አይ ቲንክ ከቤትም ትንሽ ብናስተምራቸው በት ኤአይ ሄልፐር እንደሆነ እንጂ እንደ እግዚአብሔር እንትን የሚያውቅ ወይም ኖት እንደ እግዚአብሔር ጀስት እንደ ሰው ራሱ አይነት ኢንቱዊሽን እና እንትን እንደሌለው ግን እየነገርን እንዲጠቀሙ ብናደርጋቸው የሚል ነው እንትን ያለኝ እና አይ ዶንት ዋንት ቱ ፎከስ ኦን የቅድሙ እንትን ላይ
በቃ ስለ ባድ ነገር እያሰብን አሁን ዋይ ውድ ዊ ወሪ አሁን በቃ በጥንቃቄ አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ራሳችን መጠቀም የሚለው ላይ ነው እንግዲህ የኔ ፐርሰናል ኦፒኒየን ማለት ነው። ሌላ ግን ጀነራሊ እኔ ቅድም እንዳልኩት በጣም ኦብሰስድ ነኝ ኮንፌስ ለማድረግ ይሄ ምንድነው አዲክሽን አለብኝ ካልኩኝ ቻትጂፒቲ በጣም ነው የምጠቀመው እና ሞራሊም ኢቲካሊም ሶፋር በጣም ባላንስድ ነው። በጣም እኔ ባይብልን በደንብ አድርጌ ለመረዳት እየሞከርኩት ያለሁት ቻትጂፒቲ ነው። ቱ ዩር አሚዝመንት ማለት እና አስቶኒሽንግ የሆነ እንትን ነው የሚሰጠኝ። በጣም ፐርፌክት ነው። ከቤተክርስቲያን ይለምዳል። ኢቭን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነኝ እኔ። በዛ መልኩ ነው እንድትሰጠኝ የምፈልገው ካልኩት በዛ ፔርስፔክቲቭ ይሰጠኝ እና እንደዛም ኤቲካል ፓርቱን በጣም የሚያስፈራ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። አንድ ጥያቄ አለ፣ እሱን ሻምበል አውጥቷል። በእሱን ጨርስ እና የሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን። ጽሁፍ ላይ የቀሩ ጥያቄዎች አሉ የሸዋስ? መልካም። ብሬ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች እየጠየቀ ነበር። ምናልባት ከቻለ በድምፅ የሚገባ ከሆነ አንድ አሁን እየተከታተልኩ ያሉ ብሬ የሚል አለ። ተደጋጋሚ ጥያቄ እየጠየቀ ነበር በጽሁፍ። ምናልባት ብሬ ግባ የሚችል ከሆነ በድምፅ ቢገባ ጠቅለል አድርገህ ግባና ከዛ ሻምበል ይገባል። በዛ ሻምበል ይገባ። ብሬ ሰዓት ካለ ብሬ የለም። እሺ የተወሰነውን አድሬስ አድርገነዋል። ቅድም ይሄ የፕሮምፕት ኳሊቲ ኢዝ ዲሳይሲቭ የሚለውን ቅድም አድሬስ አድርገነዋል። የሱሳይድ የሚለውን አሁን አድሬስ አድርገዋለች። አይ ቲንክ ታትስ ፋይን። ሻምበል ይግባና ከዛ እንጨርስ ብዬ ነው የማስበው እና በሚቀጥለው ሳምንት እናንተ ይሄንን ሞር አስተዋውቁትና ከዚህም በላይ ሰፋ አድርገን እንቀጥልበታለን። ዲፕ ዳይቭ እንገባለን። መልካም ሻምበል መቀጠል ትችላለህ። ኦኬ። አይ አመሰግናለሁ። እኔ ምንድነው መሰለህ ጥያቄ አሁን አብዛኛዎቹን ስራዎቻችንን በምርምር ስራው ላይ የተሳተፉ ተመራማሪዎችም ተማሪዎችም በማንኛውም ዘርፍ ያለ ሰራተኛ ብዙ ጊዜ እንዲፔንድ የሚያደርገው በእነዚህ በኤአይ ነው፣ በጄኔሬቲቭ ኤአይ ቱልስ በሚባሉት ላይ ነው እና ነገ እንደተባለው ኤአይ ላይ የሚሰሩ ሀገራት እንደነ ቻይና እንደነ አሜሪካ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ነው በፋይናንስ ደረጃ። ስለዚህ ለሚያወጡበት ገንዘብ ደግሞ የተሻለ ገንዘብ ወይም ኢንካም ይፈልጋሉ። ስለዚህ ነገ ወዲያ እነዚህ አሁን ፍሪሊ የሚሰጡ አክሰሶች ሊሚት ሊደረጉ ይችሉና አሁን ሙሉ ለሙሉ አብዛኞቹ ኤአይ ላይ ጥገኛ ሆነናል። የማሰብ እንትናችን እየቀነሰ ነው። ኦልሞስት አናሊቲካል ቲንኪንግ የሚባሉ ነገር ቀርቶ ኤአይ ላይ ዲፔንደንት ሆነናል እና ነገ ወዲያ በፋይናንስ ደረጃ ይሄን አክሰስ ማድረግ የማይችሉ ተማሪዎች ሙሉ ለሙሉ ጥገኛ ስለሆኑ ስጋት አይሆንም ወይ? ይህን ፍሪ አክሰስ አይሰጡም ብዬ ስለማስብ እና ለዚህ እንደ ሀገር ምን አይነት መፍትሄ መወሰድ አለበት? ይህ ስጋት ያው እንደ ስጋት ሆኖ ቻትጂፒቲንም ሌሎችን መጠቀም ማቆም ሳይሆን እንደ ሀገር ደግሞ የራሳችን የሆነ ቱሎች የመፍጠሩ ነገር ላይ ምን እየታሰበ ነው? የተጀመሩ ጅምሮች ሳሉ ወይ ከምታውቁት አንጻር ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። ምክንያቱም ጥገኛ ከሆነ የማሰብ እንትናችንም እየቀነሰ ነው የሚመጣው። የፈለግናትን እየጠየቅን መልስ እያገኘንበት ስለሆነ ድካም እየቀነስን ብዙ ነገሮችን አስተሳርጎ የማወቅ እድሉ እየጠበበ ስለመጣ ይህን ስጋት በምን መልኩ መቀነስ እንችላለን፣ ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ለመጠየቅ ነው። ምናልባት እየተሰማችሁ ከሆነ አይ ቲንክ ይሄ ጥያቄ ከዮዲም ከኔም በላይ ነው። ይሄ ሞር ፖሊሲ እና እናንተ ነው ሞር የምታውቁት የገቨርንመንት ሌቭል የሚሰራ ነው። አንድ ግን ኢንዲኬሽን ብቻ እንደው ቲፕ ላድርግና ዮዲ ትጨምርበታለች ካላት እየጠየቀ ያለው ኢንቨስትመንት በጣም ሂውጅ ነው። አንድ ሪሰንት ያየሁት የቻት ጂፒቲ ላይ ወደ 800 ቢሊዮን ዶላር ነው ሶፋር ኢንቨስት የተደረገው። ኢማጂን ምን ማለት እንደሆነ። አሁን ገበያ ላይ ካወጣ የመጀመሪያው ትሪሊየን የሚሸጥ
አንድ ስቶክ የሚሆነው እሱ ነው እና ኢንቨስትመንቱ ኢዝ ሶ ሂውጅ ታለንቱም በጣም ሬር ነው። እዚህ እነ ፌስቡክ እንዴት ባለፈው ይወዳደሩ እንደነበረ 100 ሚሊዮን ከዛ 1 ቢሊዮን ድረስ ኦፈር አድርገው ሰው ማግኘት እነሱ አይ ቲንክ ታዳጊ ሀገሮች በጣም ቨልነረብል የሚሆኑ ይመስለኛል። አሁንም እኔ እስከምረዳው ዮዲ ግን ምንድን ነው ልታደርጉ የምትችሉት ነው? በቃ ልጆቻችሁ እናንተ ፖሊሲ ሜከርስ ካላችሁም ፖሊሲ ሜከር የምታውቁም ከሆነ ምን ቢደረግ ነው በእኛ አቅም ምን ልንሰራ እንችላለን? የተሳናዘር በጣም ሌላ ሰፊ ውይይት የሚፈልግ ከኛ አቅም በላይ የሆነ ጉዳይ ይመስለኛል። ግን ያለው እውነታ ግን እንደዛ ነው። ሊድ እያደረጉ ያሉ ሀገሮች ሊድ የሚያደርጉት በሂውጅ ኢንቨስትመንት እና እውቀቱን ኦልሬዲ ሞኖፖላይዝ አድርገው ይዘውታል። እሱ ላይ ለመጨመር እንትን ማለት አሁን ለምሳሌ ቻት ጂፒቲን ሳትጠቀም አንድ ሰው ግን ቻት ጂፒቲን ተጠቅመው የሆነ ኤፒአይ ኮልስ ይኖራሉ ፍሮም ደ አፕ አንተ ክሬት ካረከው ቱ ቻት ጂፒቲ ሌላ ቻት ቦት ዩል ጊቭ ኢት ኔም ክሬት ይደረጋል ማለት ነው። አሁን አይ አም ሹር ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ስማርት ፒፕል አሉ they will do that in near future or probably there are people in already እሱን ያደርጉ ሊሆንም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ቻት ጂፒቲ ኢንተርፌስ ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን እዚህ ሀገር በየቲሙ ማለት ነው የየቲሙ እንደየኒዱ በቃ የየራሱ ቻት ቦት አለው። ስለዚህ አሁን ይሄ የላርጅ ላንጉጅ ሞዴልን ትሬን አድርጎ ጥያቄና መልስ የሚሰጥ አይነት ኢንተርፌስ እንትን ማለት it's not a secret, everyone can do it. እና የአፍሪካ ኢትዮጵያም there are a lot of smart people, they can create one ብዬ ነው የማስበው ያለውን ቴክኖሎጂ ተጠቅም። ያ ሞኖፖሊው እንዳለ ነው። ሞኖፖሊው ምንም something ከመንገምተው በላይ ነው ጋይስ። it's unfortunate በቃ ይሄንን እውቀት የያዙ ሀገሮች ምክንያት አላቸው። የእውቀት ፑሉ ነበረ በቢውልድ እያደረገ የመጣ ነገር ነበረ። ዳታው ብዙ የነበራቸው እነ ጎግል ናቸው። ስለዚህ ያንን እየተከተለ ነው የሚሄደው እና ምንም የዓለም ሁኔታ የዓለም አሰላለፍ እንደዛው ይቀጥላል ብዬ ነው የማስበው። ግን በምንችለው አሁን ዮዲ ባለችው ምንድነው ጥያቄ መሆን ያለበት ምንድነው ልንሰራበት የምንችለው? እስኪ ተቋማት ኤአይን ተጠቅመው አንድ ማኒፋክቸሪንግ ፋክተሪ እንዴት አድርጎ ኤአይን መጠቀም ይችላል? መንግስት ቤት ኤአይ ቢገባ ምን ማምጣት ይችላል? እኔ ኤአይን ተጠቅሜ ሰርቪስ እንዴት ማፋጠን እችላለሁ? እነዚህ ጥያቄዎች ይመስለኛል ወደፊት የሚቀጥሉት ታዳጊ ሀገሮች ላይ። ጆን የመጨረሻ እናድርግህ፣ ሰዓት ሄዷል። ዮሐንስን ሄሎ ዮሐንስ ይሰማል? እና በዛው ይሰማል። ሰላም እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሜቢ ለጠየቀው ጥያቄ ከኢትዮጵያ ኢሹ አንጻር ትንሽ መልስ ልስጥ ብዬ ነው እጄን ያወጣሁት። ደስ ይለናል። ቀጥል ዮሐንስ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ጥያቄው ላይ ሜንሽን ለማድረግ ያህል ቻሌንጅ አይሆንብንም ወይ የሚለው አንደኛው የዲጂታል ወርልድ ቻሌንጅ ነው። ክሬቲቪቲያችንን እና የማሰብ አቅማችንን የመንጠቅ አቅም አላቸው። ኢንጀነራሊ ቴክኖሎጂ ላይ ዲፔንድ እስከሆነ ድረስ ኖት ኦንሊ ኤአይ ላይ ማለት ነው። የአስተሳሰባችንን ሞር አሁን ላይ እንደውም ከኢትዮጵያ በተማሪ ደረጃ ራሱ አንዳንድ ሴሽኖችን እየሰጠው ነበረ በሃይ ስኩል ስታንዳርድ። እዛ ሴሽን ላይ ምንድን የታዘብኳቸው ነገሮች ሞር ኦፍ ዲፔንደንት ናቸው ኤአይ ላይ። ሞር ጥያቄዎችን የሚሰሩት ኤአይ ቤዝድ ነው። አንዳንድ ኮድ የሚያደርጓቸው ነገሮች ኤአይ ቤዝድ ነው። ስራቸውን ከማቀላጠፍ ኢሹ አንጻር ኢትስ ቤስት፣ ነገር ግን እውቀታቸውን ከማዳበር ኢሹ አንጻር ደግሞ ያን ያህል እውቀትን የመያዝና በጭንቅላታቸው የማሰብ ነገር ብዙም የለም እና አንደኛው የቴክኖሎጂ ቻሌንጅ ነው እሱ ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤአይ እንዴት ነው እየተጠቀምንበት ነው የሚለው ነገር ኖርማሊ ትንሽ ሌት ሆኜ ስለገባው የትኛውን የኤአይ አይ ቲንክ ጄኔሬቲቭ ኤአይ ነው እየተነሳ ያለው ብዬ አስባለሁ። ሞር ኦፍ ቻት ጂፒቲ ምናምን የሚባሉት ኮንሰፕቶች ኤንኤልፒ ወይም ደግሞ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ የሚባል ኮንሰፕት አለ ኤአይ ፊልድ ውስጥ። እዛ ውስጥ የሚመደቡ የጄኔሬቲቭ ኤአይ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ እነሱን
ሞር ለምሳሌ በቅርቡ ያየኋቸው ሀሳብ ኤአይ የሚባል አለ። ሞር በኦዲዮ ቴክስት ምናምን ኮንቨርት የሚያደርግ አይነት ኤአይዎች ብዙ ሌሎችም በኢትዮጵያ እየተሰሩ ያሉም አውቶሜሽን ላይ በአውቶሜት የማድረግ ነገር ሲስተማቲክ የማድረግ ነገር ኤአይ ኤጀንቶችን አስገብቶ ለምሳሌ ዲጂታል ማርኬተር ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ኮንተንት ክሬት እንዲያደርግልን አይዲያ ተሰጥቶት ራሱ ብቻ ኮንተንት ክሬት እያደረገ የሚሰጥ እንደነዚህ አይነት ኤአይ ቦቶች አሉ። አውቶሜሽን ነገሮች ማለት ነው የሚሰሩ። ነገር ግን እንደ ቻት ጂፒቲ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ከፖሊሲ ኢሹ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከኢንፍራስትራክቸራል ኢሹ አንጻርም አንደኛው ኢሹ ነው። ስለዚህ ሞር ኦፍ ኤልኤልኤም ወር ደግሞ ላርጅ ላንጉጅ ፕሮግራሚንግ የምንላቸው ነገሮችን የምንጠቀመው ብዙ ሰርቨር ያስፈልገናል። ወር ደግሞ እንደ እንትን ክላውድ ቤዝ ስለሆነ እነዚህ ስራዎች የሚሰሩት ሞር የተጠናከረ ክላውድ ነገር ያስፈልጋል። እና ሞር ዲስከሽንም ነበረን ከኤአይ ኢንዱስትሪ ያሉ ሰዎች ጋር በዚህ ሳምንት እና ሞር ስለሱ ኢሹዎች እያነሳናቸው ነበረ። ነገር ግን ኢትዮ ቴሌኮምም ይህንን ኢንፍራስትራክቸር ለመቀየር ትንሽ አሁን ላይ እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ሞር ዲቨሎፕ ይደረጋል ብለን በቅርቡ ተስፋ እናደርጋለን። እንደ ቻት ጂፒቲ አይነት ኖርማሊ ዳታ ኢንተርፕሬት የምናደርግበት ኤአይ ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን በትናንሽ ሌቭል ደረጃዎች እንደ ቻት ጂፒቲም ባይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ሞር እየተጠቀምንባቸው ነው የምንገኘው። አይ ዶንት ኖ ከአዲስ አበባ ውጭ፣ ነገር ግን አዲስ አበባ ላይ ሞር እየተጠቀምንባቸው ነው። እንደዚህ ኤአይ ኤጀንቶች የሚባሉ አሉ፣ ኤአይን ዲቨሎፕ የሚያደርጉ ወር ደግሞ ኤአይን ዳታ እየሰጡ የሚያለማምዱ ማለት ነው። ስለዚህ እንደነሱ አይነት በተወሰነ መልኩ የተለያዩ ፕሮፌሽናል ያላቸው ሰዎች እየፈሩ ነው። እሱን ለመጨመር ያህል ነው። በጣም እናመሰግናለን ዮሐንስ። ምናልባት የሚቀጥለው ሳምንት ዮሐንስ ትመጣለህ። የግድ ዮዲን ሌሎችንም ሰዎች ጋብዛቸውና ዮሐንስ በኢትዮጵያም ኮንቴክስት ይሄ በተለይ አንዳንድ ነገሮችን እንዴት ጥሩ ጥሩ አይዲያዎች ካሉ እነሱንም ዮዲም የምታውቃቸው ሌሎችም ሰዎችም ላይክ ፕራክቲካል እስኪ ከኮንሴፕት አልፎ መሬት ላይ ማውረድ የሚቻሉ ሀሳቦች ምንድን ናቸው የሚለውን ዮዲ ይቻላል አይደል? እንደዛ ቅዳሜ ላልችል ይችላሉ። እዚህ ሌላ ወይ በፎሎዊንግ ዊክ ከሆነ የሆነ ሳይንስ ሴርሞኒያል ፎሎዊንግ ዊክ የሚቀጥለው ሳምንት እናስተዋውቀዋለን። የሚቀጥለው ሳምንት ሳይሆን የዛኛው ሳምንት የሚቀጥለው ሳምንት የጀመርነውን እንጨርሳለን። ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ አንስተን ፎሎ አፕ ነበር አልቻልንም ዛሬ በዚህ ምክንያት እሱ እንቀጥላለን። የዛሬ በዚህ እንጨርስ። ነገ መንፈሳዊ መሪነት ፍላጎቱ ያላችሁና እየተከታተላችሁ ያላችሁ እንቀጥላለን። የሸዋስ በዚህ እንጨርስ። በጣም አመሰግናለሁ ዮዲ። በጣም ፐርፌክት የሆነ ብዙ የተማርንበት ፕሮግራም ነበር። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ጸጋውን ያብዛልን ብለናል። ኢትወስ ኢንጌጂንግ የነበረ በጣም ፕሬዘንቴሽኑ ራሱ ፓወርፖይንት ስላይዶቹን ሸር ታድርጊያቸዋለሽ ብዬ አስባለሁ። እኔ ደግሞ እንትኑን ቴምፕሌቷን እንፈልጋታለሁ በዚሁ። እሺ ችግር የለም። ቴንኪው በጣም እሺ። ሰላም እደሩ፣ ሰላም አምሹ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። ደህና እግዚአብሔር ይስጥልን።